सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये भीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாதாக ஆகாரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புதும் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடைய கமலத்திருவினுக்கரசே திரைஹி கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் श्रीहरये नमः सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नोर्मत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் இன்றைக்கி மகாபிரதோஷ புண்ணியகாலமாகவும் மாச சிவராத்திரி ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குது. இன்றைக்கி மாக மாதத்தில் வரக்கூடிய கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்தசி தான் மகாசிவராத்திரின்னு பேர். ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் வரக்கூடிய கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்தசி அதுக்கு மாச சிவராத்திரின்னு பேர். அதாவது பிரதோஷ காலத்தில் சந்தியா காலத்தில் திரையோதசி இருக்கிறதுனால மகாபிரதோஷம், ராத்திரியில் சதுர்தசி வந்துடுறது கிருஷ்ணபக்ஷமாக இருக்குது, அதனால் மாச சிவராத்திரியாக இருக்குது. 2 பிரதோஷம் ரொம்ப விசேஷம், சனி பிரதோஷமும் சோம பிரதோஷமும். இன்றைக்கி சோம பிரதோஷமாக அமைஞ்சிருக்கு. சோமகாங்கிற வார்த்தைக்கு அம்பாளோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் அர்த்தம். உமையா சகவர்த்ததே இது சோமஹா. இது என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, உமாங்கிற பேரை பரமேஸ்வரனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிற போது அம்பாளுக்கு ஏற்பட்ட பேர். ஆனால் உமாவோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுக்கு சோமஹா அப்படின்னு பேர் வந்துடுச்சு. வேதமே
பரமேஸ்வரனுடைய பிரபாவத்தை சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீருத்ரத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய 8வது அனுவாகம், மகாமந்திரமாக இருக்கக்கூடிய பஞ்சாட்சரம் வரக்கூடிய அனுவாகத்தில் ஆரம்பிக்கிற போது நம சோமாகச்ச ருத்ராகச்ச நமஸ்தாம்ராகச்சா நம சோமாகச்சா என்று தான் ஆரம்பிச்சது. உமான்னு அம்பாளுக்கு எப்போ பேர் வந்ததுன்னா, பார்வதி அவதாரம் பண்ணி 5 வயசு குழந்தையாக இருக்கிற போது தன் தாயார் மேனிடத்தில் போய் பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ணோம், அனுமதி வேணும்னு கேட்டாள். 5 வயசு குழந்தைய பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸாவது செய்கிறதாவது வாண்டான்னு தடுத்து விட்டாள் தாயார். இந்த ஊங்கிற அக்ஷரமானது பிரணவத்தில் பரமேஸ்வரனை குறிக்கும். அகாரோ விஷ்ணுருத்திஷ்ய உகாரஸ்து மகேஸ்வரா மகாரஸ்து ஸ்மிருதோ பிரம்மா பிரணவஸ்து திரையாத்மகான்னு ஆங்கிற அக்ஷரமானது விஷ்ணுவை குறிக்கும், ஊங்கிறது பரமேஸ்வரனை குறிக்கும், மாங்கிறது பிரம்மாவை குறிக்கும். இந்த ஊங்கிற அக்ஷரம் எந்த பரமேஸ்வரனை குறிக்கிறதோ அந்த பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸு செய்ய வேண்டாம். மாங்கிறது தனி வார்த்தையாக வர்புக்கு முன்னாடி வரக்கூடியதாக இருக்கும். இட் வில் ஆல்வேஸ் இண்டிகேட் எ நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். குருனா செய்யின்னு அர்த்தம், மா குருனா செய்யாதேன்னு அர்த்தம். கச்சனா போன்னு அர்த்தம், மா கச்சனா போகாதேன்னு அர்த்தம். வத அப்படின்னா பேசின்னு அர்த்தம், மா வத பேசாதேன்னு அர்த்தம். மாங்கிற ஒரு தனி வார்த்தையை ஒரு வர்புக்கு முன்னாடி எழுதிவிட்டா சொல்லிவிட்டா ஆப்போசிட் மீனிங்கை கொடுக்கும். அந்த வர்புக்கு என்ன மீனிங்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங்கை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி பரமேஸ்வரன் குறித்து தபஸு வேண்டாம் அப்படின்னு தடுத்ததுனால்தான் மாத்ரா உமா இது நிஷித்தாயத்து உமாக்கியா பிரணவாத்மிகா. உமான்னு சொன்னது எப்படி அமைஞ்சுபடுத்துனா அம்பாளுடைய பிரணவமாக அமைஞ்சுபடுத்துன்னு ஸ்காந்தத்தில் வியாசர் சொல்கிறார். இந்த பிரணவத்தில் அகாரம் உகாரம் மகாரம் 3 சேர்றதோனும் அந்த 3 அக்ஷரங்களும் இந்த உமாங்கிற சப்தத்துலேயும் இருக்குது. இந்த சீக்வன்ஸ் தான் கொஞ்சம் மாறி போயிடுது. முதல்ல ஊ, அப்புறம் ஒரு மா, அப்புறம் ஒரு ஆ சேர்ந்தான் உமான்னு வந்துடுத்து. தாயார் 5 வயசு குழந்தை ஆசைப்பட்டு ஒரு விஷயத்தை வேணும்னு கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை வாண்டான்னு தாயார் மறுத்தா சாதாரண குழந்தையாக இருந்தால் என்ன பண்ணும்? அழும், கைகால விருக்குன்னு உதச்சிட்டு அழிச்சாட்டியம் பண்ணும், ஏதாவது பண்ணும். இந்த குழந்தை கொஞ்சம் கூட மனசில் மாற்றமே இல்லை, பரமசாந்தமாக இருந்துவிட்டாள். மாத்ரா உமா இது நிஷித்தாயத்னு ஸ்காந்தத்தில் காளிதாசன் சொல்கிற போது உமேதி மாத்ரா தபசோ நிஷித்தா பஷாதுமாக்கியாம் சுமுகி ஜகாமா. சுமுகி ஜகாமா ரொம்ப சௌமுக்கியத்தோடு கூட கொஞ்சம் கூட முகம் மாறாமல் சுழிக்காமல் இருந்தாலாம். பஷாதுமாக்கியாம் சுமுகி ஜகாமா. பரமேஸ்வரனை அடையிறதுக்காக தபஸ் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கேட்டு அனுமதி கிடைக்காத பொழுது ஏற்பட்ட பேர் இவளுக்கு உமான்னு பேர். அந்த உமாவோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் உமா மகேஸ்வரன் நாம் சொல்கிறோம். உமான்னு சொன்னால் அம்பாளோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுக்கு சோமகான்னு பேர். உமா மகேஸ்வரனுங்கிற வார்த்தை தான் அது காலக்கிரமத்தில் உம்மாச்சின்னு மருவி வந்துவிட்டுன்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா, மகா பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அந்த பரமேஸ்வரனை அம்பாளோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை விசேஷமாக ஆராதிக்க வேண்டிய பிரதோஷ புண்ணிய காலமாக இன்றைக்கி அமைஞ்சிருக்கு. வழக்கம் போல் எல்லா பிரதோஷத்துக்கும் செய்கிற மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷம் சிவநாம கீர்த்தனம் பண்ணிவிட்டு மேலே ராமாயணத்தில் விட்ட இடத்துலேருந்து தொடர்ந்து கதையை பார்க்குறதுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுவர். எல்லோரும் கூட வாங்கி சொல்கிறோம். ரொம்ப மகா புண்ணியம் இருந்தால் தான் சிவநாம வாக்கில் வரும். பெரிய பாக்கியம், பெரியவாழ்லாம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு அனுகிரகம் நமக்கு இந்த 100 நாள் சீரீஸில் எத்தனை பிரதோஷம், எத்தனை ஏகாதசி, நடுவில் சிவராத்திரி, எத்தனை புண்ணியகாலங்கள்லாம் வருது பாருங்கோ. எல்லோரும் கூட வாங்கி சொல்லணும். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல 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 அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. ஹரஹர நம பார்வதிபதயே ஹரஹர மகாதேவ நம சிவகாமியை ஜெகதம்பிகே. திரையோதசிக்கு மேலே சதுர்தசி வந்துடுதுன்னு சொன்னேன். நாளைக்கு கார்த்தால சதுர்தசி இருக்குது. நாளைக்கு தான் அமாவாசை. போதாயன சூத்திரத்தை சேர்ந்தவாளுக்கு தான் நாளைக்கு அமாவாசை. பாக்கி இருக்கிற எல்லாருக்கும் நாளைக்கு தான் அமாவாசை. செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு கிருஷ்ணபக்ஷமும் அந்த சதுர்தசியும் செவ்வாய்க்கிழமையும் சேர்ந்து கொடுத்துனா கிருஷ்ண அங்காரக சதுர்தசி. அங்காரகனுடைய தினமும் நாளைக்கு கிருஷ்ண அங்காரக சதுர்தசின்னு பேர். அந்த கிருஷ்ண அங்காரக சதுர்தசி அன்றைக்கும் தீபாவளி அன்றைக்கும் யம தர்ப்பணம் பண்ணணும். எல்லாரும் தர்ப்பணம்னு சொன்னதுனால அப்பா இல்லாதவா தான் பண்ணணும்னு நினைக்கப்படாது. அப்பா இருக்கிறவா இல்லாதவா எல்லாரும் பண்ண வேண்டியது தான். ரொம்ப சிம்பிள், 2 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும். அதாவது இந்த 11 நாமா இருக்குது. யமாய தர்மராஜாய மிருத்திவே சாந்தகாயச்சா வைவஸ்வதாய காலாய சர்வபூதக்ஷயாச்ச ஔதும்பராய தத்னாய நீலாய பரமேஸ்வரனே ருகோதராய சித்ராய சித்திரகுப்தாய வை நமோ நமஹான்னு 14 நாமா இருக்குது. இந்த 14 நாமாவையும் துவிதீயா விபக்திகரணம் பண்ணி யமம் தர்ப்பயாமி அப்படின்னு 3 முறை, தர்மராஜன் தர்ப்பயாமி 3 முறை, இது மாதிரி சித்திரகுப்தம் தர்ப்பயாமி பரியந்தம் 3 முறை யம தர்ப்பணம் கரிஷேன்னு சொல்லி இந்த 14 தர்ப்பணமும் பண்ண வேண்டியது தான். ரொம்ப விசேஷமான ஒரு பலத்தை கொடுக்கும். பாப்பங்களுக்கெல்லாம் போக்கி வைக்கும். நாளை காலத்தால் ஸ்நானம் பண்ணி சந்தியானம் பண்ண கையோடு செய்ய வேண்டியது. இது மாத்தியானி காலத்துக்கு காத்துட்டு இருக்கவான்னா இந்த தர்ப்பணமானது அது யம தர்ப்பணம் எல்லாருக்கும் விதிச்சிருக்கு. ரொம்ப புண்ணியமான ஒரு கர்மா அது. அதையும் சேர்த்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சொன்னேன். பூர்வ சரித்திரத்தில் வால்மீகி ரச்சனை பண்ண ஆதிகாவியத்தை குசலவர்கள் கானம் பண்ணக்கூடிய ரீதியில் சுவாமி பிதிருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணுவதற்காக கடம்புறாள். அப்பாட்ட வந்து விடை கேட்டாள். ராமனை பார்த்த உடனே கண்ணால் கண்ணீர் பெருக்கி 350 பத்னிகளும் கூட இருக்காள். நீ என்னை மீறி ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோன்னு விட்டாள் தசரதர். பவராஜா நிகிருஹ்யமாம், நீங்கள் தான் இங்கே எல்லாருக்கும் ஈஸ்வரனாக இருக்கக்கூடியவர், பிரபுவாக இருக்கக்கூடியவர். இங்கே கட்டாட்சத்தால் அனுகிரகம் பண்ணோம். லக்ஷ்மணனுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும், கூட வரணும்னு காத்துன்னு இருக்கான் லக்ஷ்மணன். சீதை என்னோட கூட வர நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தித்த உடனே சுவாமியுடைய தீர்மானத்தை பார்த்து கைகை தூண்டிவிட, அதாவது ராமன் காட்டுக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தூண்டிவிட கைகை. ராஜா உடனே என்னால் அவனை தடுக்க முடியல, சத்தியத்திலையும் தர்மத்திலையும் உனக்கு இருக்கக்கூடிய நிஷ்டையை பார்க்குற போது காட்டுக்கு போகாதேன்னு தடுக்கிறதுக்கு
நாக்கு எழும்ப மாட்டேங்கிறது. ஸ்ரேயசே விருத்தயே தாத புனராகமனாய ச கச்சஸ்வ அரிஷ்டம் அவ்யக்ரஹா பந்தானமகுதோ பயம் நகி சத்யாத்மனஸ்தாத தர்பாபிமனசஸ்தவா வினிவர்த்தயித்தும் புத்திஹி சக்கியதே ரகுநந்தனா. உன் புத்தியை திருப்பி நீ போகாதே, காட்டுக்கு போகாதேன்னு தடுக்கிறதுக்கு மனசு வரமாட்டேங்கிறது. இது பர்யந்தம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். நமக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான பாடம், தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறவா வயசில் பெரியவாளோ சின்னவாளோ யாராக இருந்தாலும் சரி, நம்மால் அனுஷ்டிக்க முடியல ஒரு தர்மத்தை அவள் அனுஷ்டிக்கிறா. அதை அனுஷ்டிக்காதேன்னு நாம் தடுக்கப்படாது. நம்மால் முடிஞ்சால் தர்மத்தை பண்ணும்படியாக தூண்டி விடணும். தூண்ட முடியல, தடுக்காமலாவது இருக்கணும். இது ராமாயணத்தில் தசரதன் நமக்கு காட்டக்கூடிய பெரிய பாடமாக இருக்குது. அது மாத்திரமில்லை, அத்யது இதானீம் ரஜனீம் புத்திரமாகச்ச சர்வதா ஏகாகம் தர்ஷனேனாபீஹி. ஒரு நாள் ராத்திரி நீ காட்டுக்கு போகாமலே ஒரு நாள் நான் உன் முகத்தை பார்த்தேன்னா ஏகாகம் தர்ஷனேனாபி சுபம் ஆஸ்யாத், எனக்கு மங்களம் ஏற்படும், சுபம் ஏற்படும். ஏகாகம் தர்ஷனேனாபி, உன் பார்த்துட்டே இருந்தால் போதும், உன் திருமணியை பார்த்துட்டே இருந்தால் போதும். அது மாத்திரமில்லை, கௌசல்யாம் மாஹாஞ்ச சம்பஷ்யன் வசேமாமத்ய சர்வதீம் தற்பிதா சர்வகாமீஸ்வம் ஸ்வக்கல்யே சாதயிஷ்யசி. உங்கள் அம்மா கௌசல்யம் என்னையும் பார்த்துன்று இங்கே ஒரு ராத்திரி தங்கியிருந்து வசேமாம் இக சர்வரீம், சகலவிதமான போகங்களையும் நீ அனுபவிக்கணும், ஒரு நாளாவது அனுபவிக்கணும். தற்பிதா சர்வகாமீஸ்வம் ஸ்வகா கல்யே சாதயிஷ்யசி. நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சப்பறம் நீ கிளம்பி காட்டுக்கு போகலாமே. நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேளு. எனக்கு கொஞ்சம் கூட இந்த இஷ்டமில்லை. நான் ஷபே சத்யே நராகவா நைதன்மே பிரியம் புத்திர ஷபே சத்யே நராகவா. நீ காட்டுக்கு போகிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிரியமில்லை. நான் மாட்டின்னு விட்டேன், நான் சந்தர்ப்பத்தால் மாட்டின்னு இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு ராஜா கதறார். சுவாமி சொன்னாள், நீங்கள் யோஜனையே பண்ணாதங்கோ, நான் ராஜ்யத்தை மனசால் கூட விரும்பலை, ராஜ்யத்தை விட்டுட்டேன். அந்த மயா விசிஷ்டா வசுதா பரதாய பிரதீயதா, ஒரு 4 ஸ்லோகங்களுக்குள்ளே 2 முறை சொல்கிறேன். பரதாய பிரதீயதாங்கிறது 2 முறை சொல்கிறேன். நான் ராஜ்யத்தை விட்டுட்டேன், மயா விசிஷ்டா வசுதா பரதாய பிரதீயதாம், நான் மனசால் தியாகம் பண்ணிவிட்டேன், ராஜ்யத்தை கொடுத்துருங்கோ, பரதனுக்கு கொடுத்துருங்கோன்னு கூட சொல்ல. இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்குது. மயா விசிஷ்டா வசுதா பரதாய பிரதீயதாம், இந்த பூமியானது ராஜ்யமானது பரதனுக்கு கொடுக்கப்படட்டும். மயா விசிஷ்டா வசுமதி, இந்த வசுமதிங்கிற ஒரு வார்த்தை, வசுமதினா பூமின்னு தான் அர்த்தம். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு நுவான்ஸ் ஆஃப் மீனிங் இருக்கணும். இந்த வசுமதினா வசுனா ஐஸ்வர்யம், ஐஸ்வர்யத்துக்கெல்லாம் இருப்பிடமாக இருக்கக்கூடிய ஷீ இஸ் தி ரெபாசிட்டரி ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். அதனால தான் வசுமதின்னு பேர். அந்த வசுவை கொடுக்கக்கூடியவள், நம்ம இடத்த கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடியவள் வசுதான்னு பேர். மயா விசிஷ்டா வசுமதி பரதாய பிரதீயதாம் நகிமே காங்கிதம் ராஜ்யம் சுகம் ஆத்மனிவா பிரியம் யதா நிதேஷம் கர்த்தும் வை தவைவ ரகுநந்தனா. ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கோ. எனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை இல்லை, சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இல்லை, எந்த விதமான ஒரு பிரியமான விஷயத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இல்லை. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை, உங்கள் வார்த்தையை பரிபாலனம் பண்ணணுங்கிற ஒரே ஒரு ஆசை தான் இருக்குது. யதா நிதேஷம் கர்த்தும் வை தவைவ ரகுநந்தனா அபகச்சது தே துக்கம் மாஹபூஹு பாஷ்ப பரிப்ளுதா நகி க்ஷுப்யதி துர்தர்ஷः சமுத்திரः சரிதாம் பதிகீஹி. துக்கத்தை நீங்கள் கிள்ளி எறியணும். நீங்கள் சமுத்திரத்தை போல கம்பீரமாக இருக்கிறவாள். சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு மடுவாக இருந்துவிட்டுனா, சூரிய உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்குது வெயில் காலத்துலன்னு சொல்லி ஜலமெல்லாம் வற்றி போயிடலாம், ஆவியாக மாறி போயிடலாம்.
சமுத்திரம் வத்தி போச்சுன்னு எங்கேயாவது வரலாறு உண்டா? நகி க்ஷுபித்த துர்தர்ஷகா சமுத்திர சரிதாம்பதிகை. எனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை இல்லை, சுகத்தில் ஆசை இல்லை, சீதையோடு சேர்ந்துருக்கணும்னு கூட ஆசை இல்லை, சொர்க்காதி லோகங்களை அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இல்லை, எனக்கு உயிர் வாழணுங்கிற ஆசை கூட இல்லை. நான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கக்கூடிய புண்ணியத்தின் மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன், எனக்கு நைவாகம் ராஜ்யமிச்சாமி ந சுகம் நச்ச மைதிலீம் நைவ சர்வாணி மான் காமான் ந ஸ்வர்க்கம் நச்ச ஜீவிதுகு த்வாமகம் சத்யமிச்சாமி நானுதம் புருஷர்ஷபா பிரத்யக்ஷம் தவ சத்யேன சுகிருத்தேன ச தே ஷபே. உங்களை சத்தியசுந்தரா பார்க்கணும், இதை தவிர எனக்கு வேறு ஆசை இல்லை. ராஜ்யத்திலேயோ சுகத்திலேயோ சீதையோடு சேர்ந்து வாழறதுலையோ சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகத்திலேயோ உயிர் வாழத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசையோ இல்லை. இந்த போகங்கள் ஏராளமான போகங்கள் ராஜாங்கிற முறையில் கோச தேசத்துக்கு அதீஸ்வரங்கிற முறையில் ஏராளமான போகங்கள் காத்துட்டுருக்க. இந்த போகங்கள் எதுலேயும் ஆசை இல்லை. யதா நிதேசம் கருத்தும் போய் தவையவே ரகுநந்தனா 2 ஸ்லோகம் முன்னாடி 2 ஸ்லோகத்துக்கு தகுந்தப்புறம் துவாமகம் சத்தியமிச்சாமி நானுதம் புருஷர்ஷபா. திருப்பி திருப்பி நீங்கள் சத்தியசுந்தனாக இருக்கணும், உங்கள் வாக்கு பொய்யா போயிடப்படாது. இது நான் சும்மா உங்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக வயசான காலத்தில் அப்பா ஏதோ உடம்பு முடியாமல் ஒரு ஓரமாக உட்கார்ந்துருக்காரே அவர் சமாதானம் பண்ணுறதுக்காக சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை நினைக்காதுங்கோ. நீங்கள் எத்தனை புண்ணியம் பண்ணியிருப்பீள், எத்தனை யாகங்கள் யஜ்யங்கள், எத்தனை அன்னதானம், எத்தனை மகான்களுக்கு சேவை, எத்தனை ரங்கநாத ஆராதனம் 60,000 வருஷங்களில் மலையாட்டமாக ஹிமே பர்வதத்தை விட பெரிய மலையாக குமிஞ்சு கிடக்கு உங்கள் புண்ணியம். அந்த புண்ணியத்தின் மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன், பிரத்யக்ஷம் தவ சத்யேன சுகிருத்தேன ச தே ஷபேஹே பிதாகி தெய்வதம் நாம தேவதானாமபி ஸ்மிருதம் தஸ்மாத் தெய்வதமித்யேவ கரிஷ்யாமி பிதுர்வசஹ. 33 தேவர்கள் இருக்காளே, தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கு முதற்கொண்டு யார் தெய்வம்னா அப்பா தான் தெய்வம் உண்டார். பிதாகி தெய்வதம் நாம தேவதானாமபி ஸ்மிருதம். ஸ்மிருதம்னு சொன்னதுனால இது ஸ்மிருதியில் தர்மசாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் இது. அதனால் நான் பிதாவுடைய வாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறேன் என்று மாத்திரம் நினச்சி நான் காட்டு கிளம்பல. தஸ்மாத் தெய்வதமித்யேவ கரிஷ்யாமி பிதுர்வசஹ. தெய்வத்தம் நீங்கள் எனக்கு தெய்வம் உபாசியமான தெய்வம்னு நினச்சி நான் அப்பாவுடைய வாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் வருத்தப்படப்படாது. புனः திரக்ஷசிமாம் பிராப்தம் சந்தாபோயம் விமுச்சியதாம். எஜுகேஷன் இந்த 29வது ஸ்லோகத்தில் சொன்னதை திருப்பி 53வது ஸ்லோகத்தில் ரிப்பீட் பண்ணுற. இது 53வது ஸ்லோகம் 34வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிற போது புனர்திரக்ஷசிமாம் பிராப்தம். நான் மறுபடியும் வரப்போகிறேன், நீங்கள் பார்க்க போகிறேன், அதனால் மறுபடியும் குழந்தைய பார்க்க போகிறோமேங்கிற அந்த ஒரு திருப்தியில் இருக்கணும். நீங்கள் சந்தாபத்தை விட்டுடணும். சந்தாபோயம் விமுச்சியதாம் ததா நமே பார்த்திவ தீயதே மனஹா. என்ன ஸ்லோகங்கள் பாருங்க, அதில் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம். ததா நமே பார்த்திவ தீயதே மனஹா மகத் சுகாமேஷு நச்சாத்மன பிரியே யதா நிதேஷே தவ சிஷ்டசம்மதே வபீது துக்கம் தவ மத்கிருதே அனகா. அனகான ஒரு பாப்பமும் தெரியாதவாள் நீங்கள். நாம் ஏதோ பெரிய பாப்பமும் நிறுத்தும் போல் இருக்குது. அதனால தான் குழந்தை காட்டுக்கு போக முடியாத ஒரு கஷ்டத்தை நான் பார்க்க முடியாது வந்துட்டேன்னு உள்ளூர் நொந்துன்னு இருக்கார் தசரதர். உங்கள்கிட்ட பாப்பம் கிடையாது அனகா அப்படின்னாள். அது மாத்திரம் இல்லை, எனக்கு அமோகமாக இருக்கக்கூடிய காமங்கள் மகத் சுகாமேஷு, பெரிய காமங்கள் ஆசையில் கொஞ்சம் கூட மனசு போகலை. இந்த ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபம்னு சுத்த சைத்தன்யத்தை சொல்கிறது. இந்த இடத்துல ஆத்மன பிரியன்னு சொல்லும்போது மனசுக்கு பிரியமான விஷயம்னு அர்த்தம். கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து இந்த ஆத்மாங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் மாறி வரும். நச்சாத்மன பிரியே, மனசுக்கு பிரியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்துலேயோ இல்லை வசந்த போகங்கள்லேயோ மனசு போகலை. எந்த அளவுக்கு மனசு உங்களுடைய வார்த்தையை பரிபாலனம் பண்ணுறதுங்கிறதுல ஈடுபட்டிருக்கோ அந்த அளவுக்கு வேறு எதுவும் ஈடுபடலை. யதா நிதேஷே தவ சிஷ்டசம்மதே. சிஷ்டசம்மதே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். இது எங்கே போய் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்னா, புலம்புறது புலம்பினாரோன்னு கைக்கு மரங்கட்ட உடனே தசரதர் கீழ் விழுந்து பிறண்டு புலம்பி அழுது என்னதாமோ பண்ணாரே. அப்போ ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார், நான் வெளியில் தலை காட்ட முடியாதே பொழுது பிடிஞ்ச உடனே
ஊரில் இருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் ஆரியர்களெல்லாம் என்னை பார்த்து காரி துப்புவாடே, அதோ போகிறான் பாரு, அனார்கனாக இருக்கக்கூடியவன் போகிறான், பிள்ளையுடைய ஒரு பவிஷ்யத்தை தியாகம் பண்ணி பிள்ளையுடைய சுகத்தை முழுக்க பணயம் வச்சு பத்னியுடைய பிரியத்தை சம்பாதிச்சிருக்கக்கூடிய அசத்தாக இருக்கக்கூடிய அனார்கன் போகிறான்னு என்னை பார்த்து திக்காரம் பண்ணுவாடே பெரியவாள்லாம். திக்கரிஷ்யந்தி ரத்யாசு சுராபம் பிராமணம் யதா அனார்ய இதி மாமாரியாக புத்திர விக்ரயணம் துருவம். புத்திர விக்ரயணங்கிறதுக்கு நேர அர்த்தம்னாக்க ஒன் ஹூ ஹஸ் சோல்ட் இஸ் சன் டு ரீடெயின் த அஃபெக்ஷன் ஆஃப் இஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். புத்திர விக்ரயணம் துருவம் திக்கரிஷ்யந்தி ரத்யாசு சுராபம் பிராமணம் யதா. சுராபானம் பண்ண பிராமணரை பார்த்து திக்காரம் பண்ணுற மாதிரி என்னை திக்காரம் பண்ணுவாளே, நான் சிஷ்டாச்சாரத்துலேருந்து விலகி வந்துட்டேனே, என்னை அனாரியன்னு சொல்லுவாளே ஆரியர்களெல்லாம் அப்படின்னு புலம்பினாலும் அதுக்கு பதில் எத்தனையோ சர்க்கங்களுக்கு அப்புறமா இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 சர்க்கங்களுக்கு அப்புறம் பகவான் பதில் சொல்கிறார். சுவாமி அந்த புலம்பலை சுவாமி கேட்டாரான்னு தெரியாது, இன்ஸ்டிங்டிவாக ஏதோ தெரிஞ்சுட்டு இன்ட்யூட்டிவாக தெரிஞ்சுட்டு யதா நிதேஷே தவ சிஷ்ட சம்மதே, உங்கள் உத்தரவு, நிதேசங்கிறது உங்கள் உத்தரவு, அது எப்படி இருக்குன்னா சாதுக்களெல்லாம் ஒத்துண்ட ஒரு நடத்தையாக இருக்குது உங்கள் நடத்தை. யதா நிதேஷே, அதனால் நீங்கள் அனாரியன்னு நினச்சிடாதுங்கோ. யதா நிதேஷே தவ சிஷ்ட சம்மதே வியபீத்து துக்கம் தவ மத்கிருதே நகா. இப்படி சுவாமி ஆறுதல் சொன்னாள். அதுக்குள்ளே சுமந்திரர் அவர் பக்கத்தில் இருக்கார். அவர் தானே சுவாமி அழைச்சிட்டு வந்திருக்கார், தசரதருடைய பிரசன்ஸுக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கார். சுமந்திரர் கைகையை கிரகணம் பண்ணுறாள். சாதாரணமாக இட் இஸ் நாட் த டன் திங். ஒரு தேரோட்டியாக இருக்கக்கூடியவர் மந்திரியாக இருந்தாலும் கூட மகாராணியை போய் கண்டிக்கிறதுங்கிறது கிடையாது. பட் தி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆர் எக்ஸப்ஷனல் அண்ட் தே கால் ஃபார் எக்ஸப்ஷனல் ரெஸ்பான்சஸ். ஆர்டினரி ரெஸ்பான்சஸ் சரியாக வராதுங்க. சுமந்திர சொன்னார், ஒரு பெண்ணாக பிறந்தவளுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அத்தனை பிள்ளைகளுடைய க்ஷேமத்தை விட அவளுடைய ஒரு உன்னதியை விட பர்த்தாவுடைய பிரியந்தான் முக்கியம்னு உலகத்தில் சொல்லுவாள். பர்த்துரிச்சாகினார்ஹீனாம் புத்திரகோட்டியா விசிஷ்யத்தே. புத்திரகோட்டியா விசிஷ்யத்தே. நீ அந்த ஒரு விதிக்கு விலக்காரிக்கையை கைகை. ஆனால் இது ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. உங்கள் அம்மாவுக்கு பிறந்தவள் தானே, நீ அப்படி தான் இருப்பேன். சுமந்திரன் ரொம்ப நாளாக மந்திரியாக இருந்து தேரோட்டியாகவும் இருந்திருக்கிறதுனால பல ராஜ்யங்களில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான ரகசியங்கள்லாம் இவருக்கு தெரியும். இந்த கைகையுடைய தகப்பனார் அஸ்வபதி, அவருக்கு ஒரு மகர்ஷி என்ன பண்ணியிருந்தார், மிருகங்கள் பட்சிகள் சின்ன சின்ன பிராணிகள்லாம் பேசக்கூடிய பாஷைகளுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணியிருந்தார். இது ரகசியமாக வச்சுக்கோ, இந்த மாதிரி ஒரு பாஷா ஞானம் உனக்கு இருக்குதுன்னு வெளியில் யார்ட்டையும் சொல்லப்படாது. சொன்னால் உன் தலை 100 துண்டங்களாக வெடித்து போயிடும்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கண்டிஷன் போட்டு அந்த ரகசியமாக உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் அந்த பாஷைகளை. ஒரு நாளைக்கு பத்னியோடு சேர்ந்து சயனம் பண்ணிட்டுருக்கார் கிரகத்தில். இந்த கட்டில் காலில் ஒரு 2 எறும்பு கட்டெலும்பு அப்படி ஏறின்னு இருக்கு. அது பரஸ்பரம் பேசுறது, திமிரோடு பேசுறது. இது காதில் விழுந்து விட்டு இவருக்கு அந்த பாஷை இவருக்கு தெரியுமோனோ, மிருகங்களுடைய பாஷைகள்லாம் தெரிஞ்சதுனால சிரிச்சுட்டேன், வாயை விட்டு சிரிச்சுட்டேன். இந்த எறும்புக்கு என்ன சக்தி இருக்குது, நான் கீழே இறங்கும்போது காலடியில் மாட்டினதுன்னா அதுக்கு உயிர் தீர்ந்து போயிடும். கிருஷ்ணபக்ஷ திரையோதசியோ சதுர்தசியோ அது மாதிரி திதியாக போயிடும். இது போய் இவ்வளோ திமிரோடு பேசுறதுன்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டார். உடனே பத்னி கேட்டாள், என்ன சிரிச்சேடேன்னு கேட்டாள். வேறு யாரும் இல்லை, இவரும் பத்னி மாத்திரம்தான் இருக்காங்க. சிரிச்சேடேன்னா, உன்னை பார்த்து நான் சிரிக்கிறேன்னார். அப்படி சொன்னால் போகாது, எதுக்காக சிரிச்சேன்னு சொல்லணும்னா, இல்லை நான் காரணம் சொல்ல முடியாது, உன்னை பார்த்து நான் சிரிக்கலை, அது மாத்திரம் நான் சொல்கிறேன். காரணம் சொன்னால் என் தலை 100 துண்டுமாக வெடித்து போயிடுந்தார். சொன்னப்புறம் தானே வெடிக்கணும்னு கேட்டாலாம் அந்த ஒத்துமை. மாதா தே பிதரம் தேவி ததக்கேகயமப்ரவீத் சம்சமே ஜீவவா மாவா நமாம் அபசகிஷ்யசிகி. நீங்கள் என்னை பரிகாசம் பண்ணி நான் பொறுத்து நிற்க மாட்டேன், நீங்கள் காரணத்தை சொல்லுங்க, அப்புறம் நீங்கள் வாழ்ந்தால் என்ன வாழாமல் போனால் என்ன, ஜீவவா மாவா. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கைகையுடைய தாயாருடைய வாக்கு. ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தி சிக்வல். அவர் என்ன பண்ணார், அப்புறம் சொல்லலை, ஷீ இஸ் நாட் எ ஒய்ஃப் ஒர்த் டெயிங் ஃபார் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி இந்த ரகசியத்தை பத்னி இடத்துல சொல்லலை. அவர் மாட்டில் பேசாமல் கம்பீரமாக இருந்துவிட்டார். அந்த தாயாருக்கு பிறந்த பெண் தானே நீ, அதனால் புருஷன் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை, உன்னுடைய மனோரத்தத்தை சாதிக்கணும்னு நீ நினச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு கண்டித்து பேசுகிறார் சுமந்திரர். அதுக்குள்ளே சுமந்திரர் இப்படி பேசின உடனே அங்கே
தசரதருக்கும் கொஞ்சம் தைரியம் வந்துடுத்து. அதுக்குள்ளே இந்த 350 தாயார்கள் இருக்காளே அவள்லாம் சொன்னாலாம், ராமா நீ வேணால் லக்ஷ்மணோட அழைச்சின்னு போ, உனக்கு சகாயம் பண்ணுறதுக்கு லக்ஷ்மணன் இருக்கட்டும். இந்த இளங்குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய சீதை, அவளுக்கு வனவாசம் சரியில்லை, ஷி டஸ் நாட் டிசர்வ் இட், நேயமர்ஹதி கல்யாணி, வனவாசத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய வயசா அவளுடைய ஸ்தானம் என்ன, அதனால் அவள் போவான் நான் காட்டுக்கு, அவள் இருக்கட்டும் அயோத்தியில். அவள் காட்டுக்கு போகணும்னு யாரும் வரங்கேற்கலை, நீ வேணா போயிட்டு வா, சீதை போக வேண்டான்னு சொன்னாள். இதை கேட்ட உடனே தசரதருக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்துடுத்து. அவர் என்ன பண்ணார், தசரதர் ஆயுதானி ச முக்ஷானி நாகராக சகடானி ச அனுகச்சந்து காகுஸ்தம் வியாஹாதாச்ச அரண்யகோச்சராக. ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு வரம் கேட்டிருக்காள் கைக்கு, இவர் வரம் கொடுத்துருக்கார். வேறு யாரும் போகப்படாது ஒன்றும் வரம் கேட்குறியா, சிறந்த ஆயுதங்கள்லாம் ராமன் பின்னாடி தொடர்ந்து போகட்டும், ஊர் ஜனங்கள் எல்லாரும் கிளம்பி போகட்டும், நாகராக, அப்புறம் சகட்டானிச்சா வாகனங்கள்லாம் ராமன் பின்னாடி போகட்டும், அனுகச்சந்து காகுஸ்தம். அதே மாதிரி வியாதாச்ச அரண்ய கோச்சராக, காட்டில் எந்தெந்த இடங்கள் எப்படி இருக்குது, எது சேஃபான இடங்கள், எந்த இடத்துல போகப்படாது, இதெல்லாம் அந்த காட்டிலேயே வாழக்கூடிய வேடுவர்களுக்கு தானே தெரியும். அந்த வேடர்கள்லாம் ராமனோடு கூட போட்டோம். வியாதாச்ச அரண்ய கோச்சராக. அது மாத்திரம் இல்லை, நிக்னன் மிருகான் குஞ்சரான்ச்ச பிபன்ச்ச ஆரண்யகம் மது நதிச்ச விவிதா பஷ்யன் நச்ச ராஜ்யம் ஸ்மரிஷ்யதி. நிறைய மிருகங்களையெல்லாம் வேட்டையாடி யானைகளையெல்லாம் கீழே வீழ்த்தி நல்ல காட்டில் கிடைக்கக்கூடிய தேனை பருகி நதிகளையெல்லாம் பார்த்து சஞ்சாரம் பண்ணார்னா ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மரணம், ராஜ்யத்தை விட்டு வந்திருக்கோமேங்கிற தாபம் ஏற்படாமல் இருக்கும் ராமனுக்கு. தனகோஷச்ச யக்கச்சித் தானியகோஷச்ச மாமகா ஏதௌ அனுகச்சேதாம் ராமம் வசந்தம் நிர்ஜனே வனே. என்னுடைய கஜானா முழுக்க தனகோஷங்கிறது ட்ரெஷரி, தானிய கோஷங்கிறது ஸ்டாக் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், அது எல்லாம் தானிய கோஷம், தனலக்ஷ்மி தானியலக்ஷ்மி எல்லாமே ராமன் பின்னாடி போகட்டும். காட்டில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அவருக்கு சமம் இல்லாமல் இருக்கட்டும். அது மாத்திரம் இல்லை, யஜன் புண்ணியேஷு தேசேஷு விசுஜன்ஸ்ச ஆப்த தட்சிணாः முனிபிஸ்ச சமாகம்ய விவத்ஸ்யதி சுகம் வனே. சௌக்கியம் தான் என்ன, எ நியூ டெஃபினிஷன் ஆஃப் வாட் கன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஹியூமன் ஹாப்பினஸ். இது வால்மீகியும் தசரதன் தான் அப்படி சொல்ல முடியும். நம்ம கேட்டால் ஆற்றுல சௌக்கியமாக ஏசி போட்டுவிட்டு சௌக்கியமாக சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு ஒரு கவலை இல்லாமல் இருந்தால் சௌக்கியம்னு நினைப்போம். அவர் என்ன சொல்கிறார், காட்டில் போனாலும் எது சௌக்கியம்னாக்க புண்ணியக்ஷேத்திரங்களில் போகிறது யாகம் பண்ணட்டும். யஜன் புண்ணியேஷு தேசேஷு விசிஜன்ஸ்ச ஆப்த தட்சிணாக, நிறைய தட்சிணைகளுக்கெல்லாம் தானம் பண்ணட்டும். யாகத்தில் தட்சிணை நிறைய கொடுக்க தான் அதுக்கு பெருமை. நேற்றுக்கு ஒரு பக்தர் உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே கேட்டேன், அயோத்தியா வர்ணனை சொல்கிற போது ரொம்ப நாள் முன்னாடி பாலகாண்டத்தில் சொல்கிற போது அயோத்தியில் ஏழையே கிடையாது, எல்லோரும் நல்ல ஆபரணங்களோடு இருந்தால், பட்டு வஸ்திரத்தோடு இருந்தால், போகத்தை அனுபவிச்சிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேத்திக்கு கதையில் இந்த கர்க்ககோத்திரத்தில் வந்த திரிஜட்டர் ரொம்ப ஏழையாக இருந்தார். ராமன்ட்டு வந்து தானத்துக்காக கேட்டார், கையில் இருக்கக்கூடிய கம்பை வீசி எறிய சொன்னார். சரியுடைய அன்னண்ட கடையில் போய் விழுந்தது, நடுவில் இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் எல்லாத்தையும் சுவாமி தானம் பண்ணார்னு ஒரு சரித்திரம் நேற்றுக்கு பார்த்தோமோனோ. இப்போ எப்படி ஏழையாக இருந்தார், இது யாருமே இது மட்டும் என்கிட்ட கேட்கல. இது நானும் அந்த லைன்ஸில் யோசனை பண்ணலை. அவள் யாரோ ஒருத்தர் இப்படி தாட் ப்ரொவோக்கிங்காக கேட்குற போது தான் நமக்கு டக்குன்னு சுவாமியாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். உடனே ஒருத்தர் சொன்னேன், அது அயோத்தியில் தாரித்யம் இருந்ததுன்னு அர்த்தம் இல்லை, அவர் வசதியாக தான் இருந்திருப்பார். யாகம் பண்ணுற போது ரகு மகாராஜா இந்த சூரிய வம்சத்திலேயே ராமனுக்கு மூதாதையர்களில் ஒருவனாக இருந்திருக்கார். அந்த கதையை ஏற்கனவே பார்த்தோம், ராமாவதாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். அவர் விஸ்வஜித்துன்னு யாகம் பண்ணி எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிவிட்டாரோனோ. இந்த திரிஜட்டரும் அப்படி தான் இருக்கக்கூடிய சொத்து எல்லாத்தையும் தர்மத்துக்காக தானம் பண்ணியிருப்பார். தானம் பண்ணத்தினால வந்த ஏழ்மை, இது பாப்பத்தால் வந்த ஏழ்மை இல்லை. அந்த ஏழ்மையை போக்கி மறுபடியும் ஒரு தனத்தை ரிப்பனிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஆயிரக்கணக்கான பசுக்களை அநீகம்னு சொன்னாக்க சைன்யம்னு அர்த்தம். கவாம் அநீகம் நேற்றுக்கு சொன்ன ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. கவாம் அநீகம் பிரமுமோத ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். கவாம் அநீகம் பரம சந்தோஷப்பட்டார்.
சைன்யம் மாதிரி அவ்வளோ 10000கணக்கான பசுக்கள் இவருக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு. அந்த மாதிரி பசுக்களை அடைஞ்ச உடனே மறுபடியும் சந்தோஷப்பட்டார் இந்த திரிஜட்டர் அப்படின்னு இருக்குது. அவர் தானம் கொடுத்து கொடுத்து யாகத்துக்காக நிறைய செலவழித்து, பழைய காலத்தில் அப்படி தான் வழக்கம். இது பெரியவா சொல்லிருக்கு, தெய்வத்தின் குரலில் இருக்குது. ஒரு சேர்ந்தாப்பில் ஒரு 3 வருஷங்கள் அமோகமான ஒரு வளைச்சல் வந்துடுச்சுனாக்க நாம் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் இப்போ எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைப்பா, ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவா, ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவா, வேறு எங்கேயாவது டெபாசிட் பண்ணி வைப்பா, ஏதாவது பண்ணுவாள். அந்த காலத்தில் அப்படி அவள் இன்வெஸ்ட் பண்ணது முழுக்க ரிலீஜியஸ் மெரிட்டில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாள். நம்ம மனுஷ லோகத்தில் நமக்கு தெரியக்கூடிய மெட்டீரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் பணத்தை போடலை. ஒரு 3 வருஷம் அமோகமான விளைச்சல் வந்து கொடுத்தனாக்க எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய விளைச்சல் தனக்கு வேணுங்கிற தானியம் தானத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாது. இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தானியத்தை தான் என்ன பண்ணுறது, ஒரு யாகம் பண்ணுவா உடனே. அப்படி யாகம் பண்ணி அந்த தனத்தை முழுக்க தட்சணா ரூபத்தில் கொடுத்துடணும், பிராமண போஜன ரூபத்தில் செலவழிச்சிடணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி நிறைய யாகத்தை பண்ணி புண்ணியக்ஷேத்திரங்களில் போகிறபோது யாகத்தை பண்ணி தட்சணையை கொடுத்து நல்ல புண்ணிய தீர்த்தங்களில் போய் ஸ்நானத்தை பண்ணி ரிஷிகளோடு சேர்ந்திருந்து சௌக்கியமாக இருக்கட்டும். ராமன்னார் தசரதர் யஜன் புண்ணியேஷு தேசேஷு விசிஜன்ஸ்ச ஆப்த தட்சிணாः ரிஷிபிஷ்ச சமாகம்ய விவத்ஸ்யதி சுகம் வனே. என்ன கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஹாப்பினஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்க. விவத்ஸ்யதி சுகம் வனே, யாகம் பண்ணணும், நிறைய சாதுக்களோட ரிஷிகளோடு சேர்ந்துருக்கணும், இதுதான் சௌக்கியம் அப்படின்னா. இதை கேட்ட உடனே மகாகோபம் வந்து விட்டு கைகேயிக்கு. அவன் என்ன பண்ணா, கைகேயி திகுணம் குருத்தா ராஜானமிதம் அப்ரவீது. ஏற்கனவே கோபமாக இருக்கா, அந்த கோபமானது 2 பங்கு ஆயிடுச்சுனாள். திகுணம் குருத்தா அண்ணா இருக்குது. தபைவ வம்சே சகரஹா, உங்கள் வம்சத்தில், இவ வம்சம் இல்லையா, இவனும் வாழ்க்கைப்பட்டு எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் அந்த வம்சத்துக்கு வந்துட்டாளே, இப்போ மாத்திரம் அது பிரித்து பேசுகிறேன். உங்கள் தபைவ வம்சே சகரஹா, தன்னுடைய புத்திரனாக இருக்கக்கூடிய அசமஞ்சஸ், மூத்த பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய அசமஞ்சசும் நாம காட்டில் யாவஜீவம்னா ஃபார் அ லைஃப் டைம் காட்டில் போய் இருக்கணும் அப்படின்னு உத்தரவு போட்டுவிட்டார். ததா அயம் கந்துமர்கசி, அந்த அசமஞ்சஸ் எப்படி காட்டுக்கு அனுப்பிச்சாரோ அந்த மாதிரி ராமனும் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா கைகேயி. அவள் ஏதோ ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனமாக ஒரு ப்ரீசிடென்ட் கோட் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிண்டு, உங்கள் வம்சத்துலேயே இப்படி நடந்திருக்கு, காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கார், பிள்ளை அனுப்பிச்சிருக்காரப்பா, நீங்கள் என்னமோ பிரமாதமாக ராமனை காட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு யோசனை பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு ப்ரீசிடென்ட் கோட் பண்ணாள். சித்தார்த்தர்னு ஒரு பெரிய மகாமாத்திரர் யாருங்கிறது பெரியவா சொல்லிருக்கா. இல்லைன்னா நம்ம தெரியறதுக்கு நியாயம் இல்லை. பிராமண குலத்தில் வந்து பிறந்து ஒன்றும் வைத்தியத்துலேயோ இல்லை இராணுவத்துலேயோ போயிட்டாக்க அவளுக்கு மகாமாத்திரர்கள்னு பேர். வைத்திய விற்த்தியிலையோ இராணுவத்திலையோ போயிட்டால் பிராமணர்களுக்கு மகாமாத்திரர்கள்னு பேர். அந்த மாதிரி சித்தார்த்தர்னு ஒரு பெரியவர், வயசில் ரொம்ப பெரியவர், அவர் எழுந்திருந்து பேசினாலாம். கைகையை கண்டித்து பேசினாள். அவன் அசமஞ்சஸ் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தூக்கி, அயோத்தியாவாசிகளுடைய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சரிவில் தூக்கி எறிஞ்சிருந்தான். எல்லாரும் பொறுக்க முடியாமல், துக்கம் தாங்க முடியாமல் சகரன்ட்ட வந்து, புருணீஸ்வைக்கம் தவ புத்திரம் அஸ்மான் வா ராஷ்டிரவர்தனா, நீங்கள் உங்கள் புள்ள வேணுமா இல்லை நாங்கள்லாம் வேணுமா தீர்மானம் பண்ணிங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் உடனே இந்த இடத்துல தான் யாவஜீவம் எத்தனை நாளைக்கு காட்டில் போய் இருக்கணும்னு அசமஞ்சஸ்வரி சரித்திரம் பாலகாண்டத்தில் கங்காதரன் சொல்கிற போது சொல்லியிருக்கார். அங்கே சொல்லாத விஷயத்தை இங்கே சித்தார்த்தர் வாக்கால் யாவஜீவங்கிறது இங்கே தான் சொல்லியிருக்கார். லைஃப் டைம் பனிஷ்மெண்ட் அப்படி கொடுத்துட்டார். அந்த மாதிரி ராமன் என்ன குத்தம் பண்ணதுனால அசமஞ்சஸை காட்டில் போய் இருக்கணும், ஜனங்கள் இல்லாத இடத்துல போய் யாவஜீவம் இருக்கணும்னு உத்தரவு போட்டுவிட்டார் சகரர். ராமன் என்ன குத்தம் பண்ணான்னு சொல்லு. அவன் அதுஷ்டஸ்ய பரித்யாக சத்பதே நிரதஸ்ய ச, எவன் ஒருத்தன் சாதுக்களுடைய பாதையை விட்டு விலகாமல் இருக்கானோ, எவன்கிட்ட துஷ்டத்தனம் இல்லையோ, சாதுவாக இருக்கானோ, அப்பேற்பட்ட ஒருத்தனை தியாகம் பண்ணால் அது என்ன பண்ணுன்னு தெரியுமா, அது இந்திரனுடைய தேஜஸை கூட அழிச்சிட்டு போயிடும். துதிம் தர்ம நிரோதனாது சக்கரஸ்யாபி ஹரேது. சக்கரன்னு சொன்னால் இந்திரனுடைய துதி காந்தியை முதற்கொண்டு தர்மத்துக்கு மீறி போகிறதுனால இந்திரனுடைய காந்தியை முதற்கொண்டு அபகரணம் பண்ணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு அநியாயமானது. ராமன் என்ன தப்பு பண்ணிவிட்டான், சத்பதத்தில் இருக்கான், நல்லவாளுடைய பாதையில் இருக்கான், அவனுக்கு என்னமா தண்டனை கொடுக்கலாம்னு கேட்டாள். உடனே இந்த மீதி தாயார்கள் எல்லாம் 350 தாயார்களும் வருத்தப்பட்டு கதறின்னு இருக்காள்.
இதை பார்த்த உடனே வசிஷ்டருக்கும் பொறுக்கலை. வசிஷ்டர் சொன்னார், ஆத்மாகிதாராக பத்னியை சொல்கிறபோது அர்த்தோவாயேஷ ஆத்மனான்னு, அர்த்தோவாயேஷ ஆத்மனா எத் பத்னின்னு வேதம் சொல்கிறது. தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தில் பாதி பத்னி, பெட்டர் ஹாஃப்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோமோனோ, பாதி சரீரத்தில் பாதி, ஆத்மஸ்வரூபத்தில் பாதி இந்த பத்னின்னு சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்தில். அதனால் ராமனுடைய ஸ்தானத்தில் சீதை இருந்து ராஜ்யபிரபாதம் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறார் வசிஷ்டர். இந்த கைகேயி இதுக்கு எதுக்கும் போய் மசியலை. அவள் என்ன பண்ணிவிட்டா, தானே அதச்சீராணி கைகேயி ஸ்வயம் ஆஹகிருத்திய ராகவம் பரிதத்ஸ்வ இதியோ வாச்ச ஜனௌகே நிரபத்ரபா. வெக்கம் மானம் இல்லாதவள் அவ்வளவேன்னு இருக்கக்கூடிய சதஸில் தானே போய் 3 மர உரி எடுத்துன்னு இருந்தாலும். சீராணி பகுவச்சனம் இருக்குது, சீரம் சீரே சீராணி, அது சீராணி கைகேயி. ராஜ கிரகங்கள்லேயும் பெரிய மடாதிபதிகளுடைய சம்ஸ்தானங்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வேஷ்டி, புடவை, சால்வை இதெல்லாம் நிறைய நூற்றுக்கணக்காக எப்போதும் ஸ்டாக் இருக்கும். நம்ம கிரகங்கள் மாதிரி ஏதோ திடீர்னு ஒரு 4 பேர் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துவிட்டால் அப்புறம் கடையில் தான் ஓடி போய் இல்லை ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது வரவழைக்கணும். இந்த ஜெப்டோ மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு வரவழைக்கணும் வேஷ்டியை. எக்ஸ்ட்ராவாக 4 வேஷ்டிக்கு மேலே 5ஆவது வேஷ்டி இல்லை. அங்கே அப்படி இல்லை, ஆயிரக்கணக்கான வேஷ்டிகள் எப்போதும் இருந்துருக்கும். எந்த சமயத்தில் யாரை கௌரவிக்கிறதுன்னு வந்தாலும் ரெடியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி தான். மடாதிபதி சம்ஸ்தானங்களும் அப்படி தான், ராஜ சம்ஸ்தானங்கள்லேயும் அப்படி தான். இந்த வசிஷ்ட விஸ்வாமித்ராதிகள்லாம் மரபு தரிக்கிற சீரவல்கலதாரிகளாக இருக்காருங்கிறதுனால அந்த வல்கலம்னு சொல்லக்கூடிய சம்ஸ்கிருத பதம், வல்கலம்ங்கிறது சம்ஸ்கிருதம், அது இல்லைங்கிறது இதுதான் மாறி. தமிழில் வரும்போது வர்க்கலை அப்படின்னு தமிழில் வரும்போது வர்க்கலை, வல்கலம்ங்கிறது வர்க்கலைன்னு மாறி வந்துள்ளது. அந்த வல்கலமும் நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி 3 வல்கலங்களை கொண்டு வந்தால் க்ஷீரத்தை கொண்டு வந்து நீ தரிச்சுக்கோன்னு ராமன்ட்டு கொண்டு கொடுத்துட்டாலாம். சுவாமியும் லக்ஷ்மணனும் உடனே தரிச்சின்றாள். இதை சீதபாவம் மேலும் கீழும் பார்க்குறா. இந்த வல்கலத்தை எப்படி தரிக்கிறதுன்னு தெரியல. இதை யோகீஸ்வரர்கள், காட்டில் இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள்லாம் எப்படி தரிப்பான்னு கேட்டாள். சுவாமி என்ன பண்ணாள், தசரதர் இருக்கார், சித்தார்த்தர் இருக்கார், சுமந்தர் இருக்கார், வசிஷ்டர் இருக்கார், லக்ஷ்மணன் இருக்கார், இன்னும் பல பேர் ஊர் ஜனங்கள்லாம் இருக்கா. இவ்வளோ பேருக்கு நடுவில் தானே அந்த வர்க்கரை எடுத்து சீதை உடுத்தின்னு இருக்கக்கூடிய பட்டு வஸ்திரத்துக்கு மேலே தானே உடுத்தி விட்டாளாம் சுவாமி. தஸ்யாத் தக்ஷிப்ரமாகம்ய ராமோ தர்மபிருதாம் வரஹ சிரம் பபந்த சீதாயாக கௌஷேயஸ்ய உபரி ஸ்வயம். கௌஷேயங்கிறது பட்டு, பட்டு வஸ்திரத்துக்கு மேலே வர்க்கரையை உடுத்தி விட்டாள். ஒரு பத்னிக்கு போய் பப்ளிக்கில் வஸ்திரம் உடுத்தி விட்டாரே புருஷன் நாள், எந்த சந்தேகம் வரப்படாதுங்கிறதுக்காக தான் நாமோ தர்மபிருத்தாம் வரகான பதம் போட்டார் வால்மீகி. தர்மம் தெரிந்திருக்கக்கூடியவர்கள், தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்குள்ள ரொம்ப சிறந்தவராக இருக்கக்கூடிய பிரபு இப்படி வர்க்கரையை தானே உடுத்தி விட்டார். இது எப்படி உடுத்திக்குன்னு தெரியாமல் பிரமிக்கக்கூடிய சீதைக்கு வஸ்திரத்தை உடுத்தி விட்டாள். இதை பார்த்த உடனே பொறுக்கலை. அங்கே தாயார்களெல்லாம் சீதை காட்டுக்கு போவான்னா நேயமர்கதி கல்யாணி அப்படிங்கிறாள். வசிஷ்டர் பார்த்தாள். அதிப்பிரவருத்தே துர்மேதே கைஹிகேயி குலபாம்சினி வஞ்சயித்வா ச ராஜானம் ந பிரமாணே அவதிஷ்டசேகே. நீ ரொம்ப வரம்பு மீறி போயின்னு இருக்க. ராஜாவை ஏமாத்தினது போகாது, வஞ்சனையால் ராஜாவை ஏமாத்தினது போகாதுன்னு சொல்லி இப்போ சீதையும் மரபு தரிக்கும்படியாக செஞ்சுட்டியே. இப்படிலாம் கர்கணம் பண்ண. யார் கர்கணம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? அவள் ஷி வாஸ் குவைட் அன்மூவ்ட் ஃப்ரம் அவர் விக்கெட் ரிசால்வ். அப்படியே கைக்கு ஒரே மாதிரி தீர்மானமாக இருக்காள். தசரதர் கதர்னாராம். மன்யே கலு மயா பூர்வம் விவத்ஸாக பகவத்கிருதாக பிராணினோ ஹிம்சிதா வாபி தஸ்மாதிதம் உபஸ்திதம். ஜென்மாந்தரத்தில் எத்தனையோ தாய் பசுக்களை கன்றுக்குட்டிகள்டேருந்து நான் பிரிச்சிருப்பேன், எத்தனையோ பிராணிகளை ஹிம்சை பண்ணியிருப்பேன். அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு கடோரமான ஒரு காட்சியை நான் பார்க்கும்படியாக வந்திருக்கு. யோகம் பாவக சங்காசம் பஷ்யாமி புரதஸ்திதம் விகாய வசனே சூக்ஷ்மே. நல்ல பட்டு வஸ்திரங்களை எல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சுட்டு மறுபடி தரிக்கும்படியாக என் குழந்தைய பார்க்கும்படியாக வந்துவிட்டு தாபசாட்சாதமாத்மஜம் விகாய வசனே சூக்ஷ்மே. தாபசாட்சாதம் ஆச்சாதம் தான் மறைக்கிறது. நான் ஸ்தாதத்தை சொல்கிறோமோ ஆச்சாதனார்த்தம் இதம் வஸ்திரம் அப்படின்னு கொடுக்குறோமோ பிராமணர்களுக்கு.
தன்னுடைய மானத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக உடுத்திக்கக்கூடியது வஸ்திரம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு மறுபடியும் தெரிக்கும்படியாக இந்த பிள்ளைக்கு வந்துட்டே இதை நான் பார்க்க முடியாது வந்துட்டே. யோகம் பாவக சங்காசம், அக்னியை போல ஜொலிச்சுன்னு இருக்காளாம் சுவாமி. யோகம் பாவக சங்காசம் பஷ்யாமி புரதஸ்திதம் விகாய வசனே சூக்ஷ்மே தபசாட்சாதமாத்மஜோ. அப்போ சுவாமி 37வது சொர்க்கம் அயோத்தியா காண்டத்தில் தன் தகப்பனாட்ட கடைசியில் பேசின பேச்சு இங்கே தான். அப்புறம் யுத்த காண்டத்தில் ராவணவதமெல்லாம் ஆன உடனே பரமேஸ்வரன் வந்திருக்காரு உங்கள் அப்பா பாருன்னு சொல்லி அப்போ தான் நமஸ்காரம் பண்ணி பேசலாம். அது மட்டும் கடைசியில் பேசிவிட்டு அப்புறம் காட்டு கிளம்பி விடுறார். கடைசியில் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னாலாம். அப்பாவை பார்த்து, அப்பா அம்மா இருக்கா. இந்த தசரதர் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் இங்கே. வசிஷ்டருடைய வாக்கை கேட்ட உடனே கொஞ்சம் தைரியம் வந்துட்டு, நான் அனுப்ரஜிஷ்யாமி அகம் துராமா விகா ராஜ்யம் பரித்தியஜ்ய தனம் சுகஞ்ச. ராஜ்யத்தையும் தனத்தையும் சுகத்தையும் விட்டுட்டு நான் ராமனோட கூட கிளம்பி போகிறேன்னு கைகேயி சகைவ ராஜ்யா பரதேன சத்வம் யதா சுகம் துவம். நீ ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய பரதனோட நீ ரொம்ப நாள் நீ சௌக்கியமாக இருந்துட்டு பேசாமல் நான் மாட்டில் ராமனோட கிளம்பி போகிறேன். எப்படி தாயார் கௌசல்யா ஆரம்பித்தாலோ அந்த மாதிரி தசரதன்னு சொல்கிறார். அனுபதிஷ்யாமி அகம் சராமம், நான் ராமன் பின்னாடியே போகிறேங்கிறாள். ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு தனத்தை விட்டுட்டு சுகத்தை விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறாள். அப்போ தகப்பனாரை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாள் தாயாரை காட்டி. எப்படி தாயார்கிட்ட சொல்கிற போது எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் கூட சிரமத்தை அனுபவிக்கப்படாது, அந்த மாதிரி அப்பிரமத்தா சதா பவா. ஏற்கனவே பார்த்தோம், 2 நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். கொஞ்சம் கூட கவனம் செதறாமல் அப்பா கொஞ்சம் கூட என்னை விட்டு பிரிஞ்சு புத்திரசோகத்தால் அவர் வாடி போகாதபடி நீ பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அம்மாட்ட சொன்ன மாதிரி இங்கே அப்பாட்ட எங்கள் அம்மா என்னை விட்டு பிரிஞ்சு புத்திரசோகத்தால் உயிரிழந்தாலும் இழந்துடுவள், அதுக்கு இடம் கொடுக்காமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இயம் தார்மிக கௌசல்யா மம மாதா யசஸ்வினி. நேற்றுக்கு ஒரு பக்தர் கேட்டார், இது 37 இப்படி வருதோனோ தசரதே துடிச்சுன்னு இருக்கார். அவர்கிட்ட போய் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் கூட தப்பாக நினைக்கிறத விருத்தாச்ச அக்ஷுத்ரசீலாச்சே அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரே. இது இன்னும் கொஞ்சம் தாபம் ஜாஸ்தியாக போயிடாத தசரதற்குனாக்க வி மஸ்ட் see the spirit in which the statement is made. நேற்றுக்கு அவர்கிட்ட சொன்னது தான். அவர் தனியாக சொன்னேன், இப்போ வியாசபீடத்திலேருந்து சொல்கிறேன். அதாவது அம்மாவிட்ட சொல்கிற போது அப்பாவை பார்த்துக்கணும்னு சொன்னாள், அப்பாட்ட சொல்கிற போது அம்மாவை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா 2 பேரையும் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனசு இல்லை. ஆனால் சத்தியமும் தர்மமும் காட்டுக்கு போக முடியாது வச்சுருக்கு. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காவலா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துணையாக. இயம் தார்மிக கௌசல்யா மம மாதா யசஸ்வினி விருத்தாச்ச அக்ஷுத்ரசீலாச்ச நச்சத்வாம் தேவகர்ஹதேஹே. ஒரு நாள் உங்களை குறையாக நினைச்சது கிடையாது, கொஞ்சம் கூட கீழ்த்தனமான எண்ணம் கிடையாது. விருத்தாச்ச அக்ஷுத்ரசீலாச்ச நச்சத்வாம் தேவகர்ஹதே மயா விகீனாம் வரத பிரபன்னாம் சோகசாகருகு. நீங்கள் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு சோக சமுத்திரத்தில் மூழ்கி இருப்படுங்க அம்மா. அந்த அம்மாவை நீங்கள் அதிர்ஷ்டபூர்வ வியசனாம் பூய சம்மந்து மர்ஹசீஹி. அதிர்ஷ்டபூர்வ வியசனாம், இது மட்டும் துக்கத்தை பார்க்கல. ஏதோ சின்னதாக மேல்கள் இருக்கும், வாழ்க்கையில் இருக்கும். ஆனால் தசரதருக்கு மூத்த பத்னிங்கிற ஒரே ஒரு கௌரவம் போருமே, வேறு துக்கமே கிடையாது. ஒரே ஆனந்தமாக தான் இருந்திருக்கா எங்கள் அம்மா. அதிர்ஷ்டபூர்வ வியசனாம் பூய சம்மந்து மர்ஹசி புத்திரசோகம் யதா நர்ச்சேத் त्वया पूज्येन पूजिता माहं च सञ्चिन्तनीयं मां च सञ्चिन्तयन्तीयं. என்னை விட்டு பிரிஞ்சு புத்திரசோகத்தால் வருத்தப்படாதபடி நீங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கணும். त्वया पूज्येन पूजिता मां च सञ्चिन्तयन्तीयं त्वयि जीवे तपस्विनीः. என்னையே நினைச்சிருந்து தபஸ்வினியாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் அம்மா உங்களுடைய அன்புங்கிற ஒரு பெரிய கொடைக்கு அடியில் சௌக்கியமாக இருக்கும்படியாக நீங்கள் செய்யணும். இமாம் மகேந்திரோபம புத்திரகர்தினீம் ததா விதாத்தும் ஜனனீம் மமார்கசி யதாவனஸ்தே மயி சோககர்ஷிதாः ந ஜீவிதம் யஸ்ய யமக்ஷயம் விரஜேத். என்னை விட்டு பிரிஞ்சு
புத்திரசோகம் தாங்க முடியாமல் எங்கள் அம்மா புண்ணியலோகத்துக்கு போய் சேராதபடி அவள் உயிருக்கு ஆபத்து வராதபடி நீங்கள் பார்த்துக்கணும், உங்கள் பொறுப்பில் விட்டுட்டு போகிறேன்னு கையை பிடிச்சின்னு அழுதாளாம். தேசத்தை கையை பிடிச்சிட்டு அழுதாளாம். இமாம் மகேந்திரோபமதே புத்திரகர்தினீம் ததா விதாத்தும் ஜனனீம் மமார்கசி யதா வனஸ்தே மகிஷோகர்ஷிதா ந ஜீவிதம் யஸ்ய யமக்ஷயம் விரஜேத். 37 கடைசி ஒரு 4 ஸ்லோகம். அம்மாவை போய் அப்பா பொறுப்பில் விட்டுட்டு மேலே கிளம்பணும். அதுக்குள்ளே சீதை போய் கௌசல்யாதேவிக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணாள். சுவாமி மங்களாசாசனம் வாங்கி விட்டாள். சீதைக்கு தெரியாது. சுவாமி போய் முதல்ல கௌசல்ய இடத்துல மங்களாசாசனம் வாங்கிட்டு தான் சீதையில் வந்திருக்காள். சீதை போய் மாமியார்கிட்ட சொல்லிக்கணுமோனோ அங்கே சீதை போய் மாமியாரை போய் நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். இப்போ எப்படி இருந்தாள் நாள் அச்சிந்தயந்தி, சின்னத்தனமாகவே நினைக்க தெரியாத சீதை அப்படின்னு விட்டாள். கொஞ்சம் கூட சின்னத்தனமான எண்ணமே கிடையாது. ரொம்ப வெரி மெக்னானிமஸ் இன் அவுட்லுக். அந்த மாதிரி க்ஷுத்ரமான விஷயத்தையே நினைக்க தெரியாத சீதை நமஸ்காரம் பண்ணாள். அச்சிந்தயந்தி கிருபணம் அப்படின்னு இருக்குது. கிருபணமாகவே நினைக்க தெரியாத சீதை நமஸ்காரம் பண்ண உடனே அப்படி உச்சி முகந்து பார்த்து சீதையை கண்ணால் கண்ணீர் பெருக்கி கௌசல்ய அசத்தியசீலா சததம். சில ஸ்திரீகள் அசத்திகளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் எல்லாம் சததம் சத்கிருதா பிரியை பர்த்தாரம் நானுமன்யந்தே வினிபாத கதம் ஸ்திரியா ஏஷஸ்வபாவோ நாரீனாம் அனுபூய புராசகம். ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்துடுச்சுன்னா பர்த்தாவை திரும்பி பார்க்க மாட்டா, மதிக்க மாட்டா, அப்படி தான் இருப்பா. என்னுடைய புள்ள கொடி கட்டி பறக்க வேண்டியவன் ஏதோ தெய்வாதீனமாக விதிவசத்தால் காட்டுக்கு போக முடியாத ஒரு பெரிய சிரமம் வந்துடுத்து. சத்வயானாவமந்தவ்யா புத்திர பிரவ்ரஜிதோ வனுகு. நீ காட்டுக்கு போகிறே, தர்மம் நன்னா தெரிஞ்சிருக்கு உனக்கு. ஆனால் எங்கேயாவது இந்த 16 வருஷத்தில் ஒரு வார்த்தை நான் உங்களுக்கு போய் கழுத்தை நீட்டினேன், காட்டில் வந்து நிற்கிறேனே அப்படின்னு அவர் மனசு வருத்தப்படும்படியாக சொல்லிடாதே. சத்வயானாவமந்தவ்யா புத்திரஹா பிரவ்ரஜிதோ வனுகு. இதை கேட்ட உடனே சீதை எனக்கு ஸ்ரீ தர்மத்தை நிறைய எங்கள் பிறந்தாத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கா, நீங்களும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன். அந்த தர்மத்திலேருந்து நான் விலக மாட்டேன். மிதம் ததாதி கி பிதா மிதம் மாதா மிதம் சுதா அமிதஸ்ய கிதாதாரம் காபதிம் நாபிநந்தயேத். இது பாரதத்துலேயும் இருக்குது, இந்த ஸ்லோகம் ராமாயணத்துலேயும் இருக்குது. அப்பாவோ அம்மாவோ பிள்ளையோ வேறு பந்துக்களெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் ஒரு ஸ்திரீக்கு உபகாரம் பண்ண முடியும். அளவில்லாமல் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய புருஷனை ஒரு ஸ்திரீ கௌரவிக்காமல் இருக்க முடியுமா? அமிதஸ்ய கிதாதாரம் காபதிம் நாபிநந்தயேத். நாஹாசக்ரோ வர்த்ததே ரதः நாதந்திரி வாத்யதே வீணா நாஹாசக்ரோ வர்த்ததே ரதः நாபதி சுகமேதேத யாஹஸ்யாரபி சதாத்மஜா. ஒரு பெரிய பிரபுவுடைய கிரகத்தை கல்யாணம். ஒரு வீணா வித்வானை கச்சேரி வாசிக்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கார். ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு சாயங்காலம் கச்சேரி 4 மணிக்கு ராகுகாலத்துக்கு முன்னாடி கச்சேரி ஆரம்பிச்சிடணும். சந்தியாகாலம் பர்யந்தம் 2 மணி நேரம் வாசிக்கணும்னு ஏற்பாடு. அவர் 1000 ஜனங்கள் காத்துருக்கா. பெரிய வித்வான் அவர் வந்து உட்கார்ந்தார். பெரிய வித்வான் அவரே இந்த வீணைகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவார். அவர் சிஷ்யன் ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் என்னத்தனை சமத்துவான். அந்த சிஷ்யன் ஒருத்தான் அவன் கொண்டு வந்து இந்த வெல்வெட் உரைகள்லாம் போட்டிருக்கு. அந்த வீணையில் ஜம்முன்னு வந்து சில்கு ஜிப்பாலாம் உடுத்திண்டு பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் உடுத்திண்டு கழுத்து மெயினட்சியெல்லாம் போட்டு அப்படி வந்து உட்கார்ந்த அந்த வெல்வெட் உரைய அவுத்தா ஒரே ஒரு தந்தி பேருக்கு. அந்த வீணையில் 50,000 ரூபா பொறுமானமான தஞ்சாவூர் வீணை. ஒரே ஒரு தந்தி 50 ரூபா இருந்தால் தந்தி போட்டுடலாம். அந்த தந்தி இல்லை. தந்தி இல்லைன்னு எப்படி வாசிக்கிறது? அந்த தந்தி இல்லாத வீணையை எப்படி வாசிக்கிறது? உடனே சிஷியனை கூப்பிட்டு கேட்டார், ஏண்டா நான் வரும்போதே ஊர்லேருந்து கிளம்பும்போது இந்த வீணை ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது வேறு வீணை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொன்னேனே, நான் மறந்து போயிட்டேங்கிறான் கூலாக. அவனுக்கு ஒன்றும் கமிட்மெண்ட்டே இல்லை. கையில் ஒரு 50 ரூபாயை கொடுத்து எங்கேயாவது தந்தி கிடைக்கிறதா பார்த்துன்னு வா, கடையில் தந்தியை ஃபிட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டாக போனால் கூட ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்படின்னா அவன் 1 மணி நேரம் எங்கெல்லாமோ சுற்றி விட்டு 50 ரூபாயும் திரும்பி வராது. போகிற இடத்துல எங்கேயாவது காஃபி சாப்பிட்டு வருவோம். அந்த 50 ரூபாய்க்கு காஃபி சாப்பிட்டு வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை கடை எதுவும் திறக்கலை, தந்தி கிடைக்கலையும். இவர் ஏற்கனவே அட்வான்ஸ் வேறு வாங்கியிருக்கார். இந்த அட்வான்ஸை ஊருக்கு போனப்பறம் திருப்பி அனுப்புறேன்னு சொல்லி மோர் தேன் தி லாஸ் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ் த லாஸ் ஆஃப் ஃபேஸ்
இப்போ பெரிய ஒரு பிரபுவோட கிரகத்தில் போய் ஒத்துண்டு அந்த கமிட்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாமல் லாஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வேறு. ஒரு 50 ரூபாய்க்கு போட வேண்டிய தந்தி இல்லைன்னா 50,000 ரூபா வருமானமாக இருக்கக்கூடிய வீணுக்கு எப்படி பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்டுறதோ அந்த மாதிரி புருஷனுக்கு ஒன்றும் பெரிய யோகிதை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த புருஷன் இருந்தால் தான் பத்னிக்கு யோகிதை இருக்குது. இது எனக்கு தெரியும். நாதந்திரி வாத்தியதே வீணா நாஹா சக்ரோ வர்த்ததே ரதஹா. ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரனான பிரபு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு லக்ஸுரி கார் ஒன்று இம்போர்ட் பண்ணார். ஒரு பென்ஸு, ஆடி, BMW ஏதோ ஒன்று, லெக்ஸஸ்ஸு ஏதோ ஒன்று பல கோடி ரூபாய் செலவழித்து இம்போர்ட் பண்ணார். அதை நல்ல தெய்வீகமான சிந்தனையும் இருக்கவருக்கு ஒரு அந்த மாதிரி காரெல்லாம் வச்சுருந்தாக்கா டிரைவர் போட்டுக்கலாம். நீ மாருதி ஏற்றுனா நீயே விட்டுன்னு போகலாம். பென்ஸ் கார்னாக்கா அதுக்கு ஒரு தனியாக அந்த டிரைவர் சாதாரணமாக இருக்கப்படாதுன்னு அவனுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் இருக்கணும், எப்பாலெட் இருக்கணும், அவனை பார்த்தா ஒரு பெரிய பிரபுவாட்டமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தார். நான் உத்தியோகம் பார்த்த இடத்துல ஒரு பெரிய டைரக்டருக்கு செக்ரட்டரி ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் ராஜவம்சத்தில் வந்தவர். அந்த செக்ரட்டரி ராஜவம்சத்தில் வந்தவர். அவர் எப்போதுமே ஜம்முன்னு அந்த காலத்தில் சஃபாரி சூட்டெல்லாம் போட்டு தான் வருவார். அவரை பார்த்தா ஒரு பிஏன்னு சொல்ல முடியாது, அவரே ஒரு டைரக்டர் ஆட்டமாக தான் இருப்பார். அந்த ஒரு காம்பீரியம் ஒன்று இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த BMW டிரைவ் பண்ணக்கூடிய அவனை பார்த்தா ஒரு பெரிய பிரபு ஆட்டமாக இருக்கணும். அது மாதிரி ஒரு டிரைவரை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். ஒரு 1000-2000 கிலோமீட்டர் பல க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் போய்ட்டு வரலாம். புது கார் வந்திருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணுன்னா டிரைவர். அவர் கோடீஸ்வரனாக இருக்கக்கூடியவர் எல்லாத்தையும் தானே பண்ணியிருக்க மாட்டார். அது பின்னாடி இருக்கிற ஆட்களெல்லாம் வேலைகள்லாம் செய்யணும். இவர் ஜம்மு ஏறி உட்காருவார் காரில். அவ்வளோதான் பண்ணுவோம். ஏறி உட்கார்ந்தாக்க ஹைவேல எங்கேயோ கார் போயின்னு இருக்கு. இப்படி இந்த பக்கத்தில் ஒரு 10 மைலுக்கு ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கிடையாது, அந்த பக்கத்துலேயும் கிடையாது. நடுவில் 2 பெட்ரோல் பங்க் நடுவில் எங்கேயோ ஒரு ஹைவேல திடீர்னு டயர் பங்க்சர் ஆகிடுச்சு. டயர் பங்க்சர் ஆகிடுச்சுனாக்க ஸ்டெப்னி ஒன்று இருக்குமோனோ ஒன்று டிரைவரை கூப்பிட்டா ஸ்டெப்னியை போட்டு மாற்று, நான் உட்காந்துருக்கேன் காரில், கீழே இறங்கணுன்னா இறங்குறேன், நீ முதல்ல மாற்று அப்படின்னா. அவன் நான் ஒரு சூட்கேஸ் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, ஸ்டெப்னியை கட்டி ஆற்றுல வச்சுட்டேம்மா. 2000 கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய யாத்திரையில் ஸ்டெப்னியை கட்டிவிட்டு வரலாமா? சூட்கேஸுக்கு இடம் இல்லைன்னா வேறு எங்கேயாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சீட்டில் எங்கேயாவது வைக்க வேண்டியதானே. இந்த டிரைவரும் இந்த பிரபு 2 பேர் தான் இருக்கா காரில். ஒரு சீட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு சூட்கேஸை வைக்கப்படாதோ? 100 ரூபா இருந்தால் ஒரு பஞ்சரை போட்டு விடலாம். ஆனால் இது 10 கோடி ரூபாய் கார். இந்த கார் நகர மாட்டேங்கிறது. 100 ரூபா ஃபார் வாட் ஆஃப் 100 ரூபி ஒர்த் ஆஃப் ரிப்பேர். 10 crore கார் இஸ் ஸ்டால்டு மிட்வே இன் தி ஹைவே அப்படி இருக்குது. அந்த மாதிரி நாச்சக்ரோ வர்த்ததே ரதா. சக்கரம் சரியாக இல்லைன்னா ரதம் ஓடுமா? டயர் சரியாக இல்லைன்னா கார் ஓடுமா? அது மாதிரி புருஷன் சரியாக இருந்தாலும் இல்லாமல் புருஷன் பக்கத்தில் இல்லைன்னா அந்த பத்னிக்கு கௌரவம் உண்டா? ந பதி சுகமே தேதா யாஹாஸ்யாதபி சதாத்மஜா நாதந்திரி மாத்யதே வீணா நாஹா சக்ரோ வர்த்ததே ரதः நாஹா பதிஹி சுகமே தேதா யாஸ்யாத் அபிஷதாத்மஜா. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். என்னால் கவலையே படாதுங்கோ. உங்கள் புத்திரனுடைய மனசு லவலேஷம் கூட கலங்காதபடி நான் அப்படி பார்த்து நடந்துப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். நமஸ்காரம் பண்ண சீதையை உச்சி முகந்து பார்த்து கண்ணால் கண்ணீர் பிடிக்கினாள். கௌசல்யா நாள் கௌசல்யா ஹிருதயங்கமம் சுத்த சத்வா முமோச்சாஸ்ரு சகசா துக்கஹர்ஷஜங்கு தஸ்யாத் தத். உடனே சீதையுடைய வாக்கியத்தை கேட்டு கௌசல்யா பெருக்கிற கண்ணீர் எப்படி இருந்தனாள்? சகசா ஹிருதயங்கமம் சுத்த சத்வா முமோச்சாஸ்ரு துக்கஹர்ஷஜம். துக்கத்தாலேயும் கண்ணீர் பிரிக்கினாள், சந்தோஷத்தாலேயும் கண்ணீர் பிரிக்கினாள். சீதைக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தே, காட்டுக்கு போக முடியாத கஷ்டம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு நினைக்கிற போது துக்க கண்ணீர். இந்த மாதிரி ஒரு பெண் நமக்கு மாட்டு பொண்ணா வந்தாலே நினைக்கிற போது சந்தோஷம். சகசா துக்கஹர்ஷஜம் சுத்த சத்வா முமோச்சாஸ்ரு சகசா துக்கஹர்ஷஜங்கு. அவள் வெளியில் சில பேர் வேஷம் போடுவாள், மதுர கண்ணீராக இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லை, சுத்த சத்வா மனசு, சுத்தமான மனசோடு கூட ஹிருதயங்கமம். கௌசல்யா ஹிருதயங்கமம், மனசுலேருந்து வந்த கண்ணீர், கண்ணிலேருந்து வந்த கண்ணீர் இல்லை, உள்ளத்துலேருந்து வந்த கண்ணீர். சீதாயாக வச்சனம் சுத்வா கௌசல்யா ஹிருதயங்கமம் சுத்த சத்வா முமோச்சாஸ்ரு சகசா துக்கஹர்ஷஜம். இந்த இடத்துல சுவாமி சமாதானம் சொன்னாள். அம்மாவுக்கு சொன்னாள், அம்மா தூங்குற பொழுது காலம் இப்படி ஓடி போகுமோ அந்த மாதிரி இந்த 14 வருஷம் ஓடி போயிடும், நீங்கள் திரும்பி பார்க்க போகிறேன், கவலைப்படாதுங்கோ. சுத்தாயாஸ்தே கமிஷ்யந்தி நவ வருஷாணி பஞ்சச்சார். முன்னாடி சொல்லிவிட்டேன்,
இந்த இடத்துல வால்மீகி சொல்கிறார், சுத்தாயாஸ்தே கமிஷந்தி நவவருஷானி பஞ்சச்சா, 9-14 வருஷம் அப்படி கை சொடக்கு போடுற மாதிரி ஓடி போயிடும். தூக்கத்தில் ஓடக்கூடிய காலமாட்டமாக போனது சோடு தெரியாமல் ஓடி போயிடும். கவலைப்படாமல் இருங்கோ அப்படின்னு சொன்னாள். இப்போ லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு பெரிய சிரமமான ஒரு நிலை. ஏன்னா சுவாமி போய் ஸ்வஸ்திகனம் பெற்றுன்னு விட்டாள் கௌசல்யாதேவி இடத்துலேருந்து. சீதையும் போய் மாமியார்ட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி மாமியார் ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டா. இப்போ ராமர் திடீர்னு காட்டில் இருக்கிற போது சரி நீ கூடவான்னு விட்டார் லக்ஷ்மணன். பல காரணங்களால் நீங்கள் ஏற்கனவே எனக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கேடே, நேற்றுக்கு அந்த காரணங்கள் தான் பார்த்தோம். ஆனால் பாதி காட்டில் இருக்கும்போது லக்ஷ்மணா, எங்கள் அம்மாட்ட போய் நான் அனுமதி வாங்கினேன், உங்கள் அம்மாட்ட நீ அனுமதி வாங்கிட்டியா அப்படின்னு கேட்டால் லக்ஷ்மணனுக்கு பதில் இல்லை. இல்லை எனக்கு பிதிர்வாக்கிய பிரிபாதம்னு அவன் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவள் அப்பா நீ காட்டுக்கு போகணும்னு லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்ல, கைக்கு வரத்தில் இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட். அதனால் நீ எதுக்காக காட்டுக்கு வரணும், காட்டுக்கு வரணும்னா உங்கள் அம்மாட்ட வந்து அனுமதி கேட்டுருக்கணுமோ, அப்பாட்ட அனுமதியை பற்றி சொல்லலை. ஏன்னா அப்பாட்ட ஏற்கனவே சுவாமி சொல்லியிருக்கார், லக்ஷ்மணுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும்னு சுவாமி சொல்லியிருக்கார். லக்ஷ்மணனை போகாதேன்னு தடுத்தார் தசரதர்னு ஸ்லோகம் இல்லை. அதனால் டாசிட்டாக அட்மிட் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார்னு எடுத்துக்கணும். ஆனால் தாயார்கிட்ட போய் சுமித்ரா தேவி இடத்துல போய் லக்ஷ்மணன் போய் அனுமதி கேட்டுக்கணுமோனோ இவனுக்கு 2 மனசில் இருக்கான். போய் கேட்கணுமா வேண்டாமா. கேட்டால் சுமித்ரா வாண்டான்னு சொல்லிவிட்டா மீறி போக முடியாது. கௌசல்யா வாண்டான்னு சொன்னால் ராமருக்கு வேலிடாக ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருந்தது, எங்கள் அப்பாவுடைய வாக்கியம் நான் பரிபாலனை பண்ணி ஆகணும்னு. அந்த ஆர்குமெண்ட்டை லக்ஷ்மணன் சொல்ல முடியாது. உங்கள் அப்பா அவனை காட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னாரா, கைக்கு வரம் கேட்டாடா, கொடுத்தாரா, இல்லையே, அப்போ நான் சொல்கிறது தானே ஃபைனல் வேர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சுமித்ரை சொல்லிவிட்டா என்ன பண்ணுறது. இருந்தாலும் கூட்டத்தோட கூட்டமாக எல்லாரும் அயோத்தி முழுக்க வழியாக அழுதுன்னு கூட்டத்தோட கூட்டமாக போய் நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். சுமித்ரையுடைய சரணத்தை போய் நமஸ்காரம் பண்ணால் லக்ஷ்மணன். தம் வந்தமானம் ருததி மூர்த்தி உபாக்ராய லக்ஷ்மணோ குகு சுமித்ரா கச்ச கச்சேதி புனருவாச்சதுகு. இவனும் அழுதுன்ட்ருக்கான், தாயாரும் அழுதுன்ட்ருக்கா. நமஸ்காரம் பண்ணான் லக்ஷ்மணன். ஒரு லேசில் லீவ் சாங்ஷன் பண்ணாத ஒரு பாஸ் அங்கே போய் ஏதோ அவசரமாக லீவ் வாங்கியே ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. கெட்டிக்காரனாக இருக்கக்கூடிய சபார்டினேட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், அவர் கையெழுத்துக்காக ஒரு 50 பேப்பர்ஸை வச்சு இந்த 50 பேப்பருக்கு நடுவில் எங்கேயோ தன்னோட லீவ் அப்ளிகேஷனை சேர்த்து சுருகி அவர் கையெழுத்து போட்டப்பறம் சரி நீங்கள் சாங்ஷன் பண்ணிட்டேன்னு அப்புறம் காட்டிக்கலாமோனோ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இருக்குமோன்னு நினச்சான் லக்ஷ்மணன். அந்த மாதிரி நிர்பந்தம் அவனுக்கு வரலை. ஏன்னா சுமித்ரை தீர்க்கதர்ஷினியாக இருந்திருக்காள். 3-4 ஸ்திரீகள் ராமனுடைய பரதத்துவத்தை தெரிஞ்சின்றவாள். ராமாயணத்தில் கீழே சொன்னேன், சுமித்ரை 1, தாரை 1, மந்தோதரி 1, சபரி 1. இவா 4 பேரும் ராமனை பரமாத்மாவாக தெரிஞ்சின்றவாள். அதுக்கு அந்தந்த கட்டங்கள் வரும்போது அவள் வாக்குலேருந்து வந்த ஸ்லோகங்கள் தான் இப்படி ராமனை பரமாத்மாவாக கொண்டாடுறதுங்கிறது அந்தந்த கட்டங்கள் வரும்போது சொல்கிறேன். இங்கே சுமித்ரை என்ன பண்ணாலாம், அழுதுண்டே நீ இன்னும் ஏன் இங்கே அயோத்தியில் இருக்கேன்னு கேட்டாலாம். லக்ஷ்மணனை பார்த்து சுமித்ரா கச்ச கச்சேதி புனருவாச்சதுகு சிருஷ்டஸ்துவம் வனவாசாய சுனுரக்தசுர்ஜனே ராமே பிரமாதம் மாகார்ஷீஹி புத்திர பிராதரி கச்சதிகி. லக்ஷ்மணா, நீயும் சத்ருகனும் என் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற போது நான் ரங்கநாதனுடைய சன்னிதியில் போய் குலதெய்வத்தை உபாசிக்கிறதுக்காக போய் நிற்பேன். கௌசல்யா இருப்பு. அந்த சமயத்தில் ஒரு நாளைக்கு என்னமோ தோணித்து, இந்த கௌசல்யோட கர்ப்பத்தில் ரங்கநாதனே வந்து பிறக்க போகிறான்னு தோணித்து. அன்றைக்கி நான் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணினேன் ரங்கநாதன்ட்ட, நீ அவதாரம் பண்ணி கௌசல்யோட கர்ப்பத்தில் வந்தால் உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிள்ளை என் கர்ப்பத்தில் வந்து பிறக்கட்டும்னு கேட்டுட்டேன். அந்த பிரார்த்தனை 24 வருஷம் முன்னாடி பண்ண பிரார்த்தனை, 25 வருஷம் முன்னாடி பண்ண பிரார்த்தனை. அதை சுவாமி காதால் கேட்டுண்டானா, ஏற்றுண்டானா, அனுகிரகம் பண்ணானான்னு இது மட்டும் பதில் கிடைக்காமல் இருந்துவிட்டு இன்றைக்கி பதில் கிடைச்சிடுத்து. அவன் பிரார்த்தனையை ஏற்றுன்னு விட்டான்னு தெரிஞ்சு விட்டேன். சிருஷ்டஸ்துவம் வனவாசாய சுனுரக்தசுர்ஜனே ராமே பிரமாதம் மாகார்ஷீஹி புத்திர பிராதரி கச்சதிகி. நான் எதுக்காக 10 மாதம் இல்லை 12 மாதம் கர்ப்பத்தில் சுமந்து ஈண்டெடுத்தேனே எதுக்காக தெரியுமா? எல்லா தாயாரும் ஈண்டெடுக்கிற மாதிரி ஏதோ நல்லா வளர்ந்து புத்திமானாக இருந்து ஆயுஷ்மானாக இருந்து ஆரோக்கியத்தோடு இருந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு பத்னியோடு சேர்ந்து குழந்தைகளோடு சேர்ந்து சௌக்கியமாக இருக்கிறத பேரம்பேத்தியை நான் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நான் உன்னை ஈண்டெடுக்கலை. நீ இது மாதிரி ராமனுக்கு வனவாசம்னு ஒரு சிரமம் வந்தால் நீ அவனுக்கு முன்னாடி போய் வில்லும் கையுமாக நிற்கணும், நீ போய் ரட்சிக்கணும், அண்ணாவுக்கு துணையாக நிற்கணுங்கிறதுக்காக தான் உன்னை நான் 12 மாதம் கர்ப்பத்தில் சுமந்தேன். சிருஷ்டஸ்துவம் வனவாசாய
स्वनुरक्त सुगृजनेगे रामे प्रमादं माकार्षीः पुत्रभ्रातरिगच्छति यशलोके सतां धर्मः यज्येष्ठवशगो भवेत् சாதுக்கள் தர்மம் என்ன தெரியுமா? அண்ணாவுக்கு அடிபடிஞ்சு தம்பியானவன் அண்ணாவுக்கு அடிபடிஞ்சு இருக்கிறது தான் பெரியவாள் தான் காட்டிருக்கக்கூடிய தர்மம். யஜ்யேஷ்டவசகோ பவேத் व्यसनीवा समृद्धि वा गतिरेशतभानघा यशलोके सतां धर्मः यज्येष्ठवशगो भवेत्. கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி சௌக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, व्यसनीवा समृद्धि वा गतिरेशतभानघा. உங்கள்கிட்ட அனகான பாபமே இல்லாதவன் அர்த்தம். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கே, பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம். உங்கள்கிட்ட பாபம் இருந்தால் அந்த பாக்கியம் கிடைக்குமா? பாபம் கிட்டக்க வரல. கதிரேஷதமானகா ஏஷலோகே சதாம் தர்மः யஜ்யேஷ்டவசகோ பவேத் சிருஷ்டஸ்தும் வனவாசாய சொனுரக்த சுகிருஜனே ராமே பிரமாதம் மாகார்ஷிகி புத்திரபிராதரி கச்சதி. பிரமாதகாங்கிற வார்த்தைக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் அனவதானத்தான்னு அர்த்தம், கவனக்குறைவாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ராமன்ட்ட கவனக்குறைவாக இருந்துடாதே. ராமே பிரமாதம் மாகார்ஷிகி புத்திரபிராதரி கச்சதி. இது 40வது சர்க்கம். 53வது சர்க்கத்தில் இந்த டெஸ்ட் வரப்போகுது லக்ஷ்மணனுக்கு. எங்கள் பெரியவா அந்த 53வது சர்க்கத்தில் வரக்கூடிய சில ஸ்லோகங்களை இங்கே சேர்த்து அன்வயம் பண்ணி தீட்சிவாள் சொல்லுவாள். காட்டில் தனியாக இருக்கிற போது சுவாமியும் லக்ஷ்மணனும் சீதையும் தனியாக இருக்காள். அங்கே சுமந்திரரை திருப்பி அனுப்பிச்சாச்சு, குகனை திருப்பி அனுப்பிச்சாச்சு. அந்த மாதிரி சமயத்தில் லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு, குகன் இன்னும் கங்கை தீரத்தில் அன்னடக்கரையில் இருக்காள், சுமந்திரரை திருப்பி அனுப்பிச்சாச்சு. அந்த சமயத்தில் லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சொன்னாலாம், சுவாமி லக்ஷ்மணா, எனக்கு ஒரு கவலையாக இருக்குது. சாயி தேவி மகாராஜம் கைகேயி ராஜ்யலோபிதா அபிநத்யாஜயேத் பிராணான். கைகை மனசில் ரொம்ப வேகத்தோடு இருக்காள். ராஜ்யத்தை எப்படியாவது பிள்ளைக்கு வாங்கிடணும்னு வேகத்தோடு இருக்காள். நாமும் இல்லாத போது அப்பாவுக்கு ஏதாவது உயிருக்கு ஆபத்து வரும்படியா ஏதாவது சூழ்ச்சி பண்ணிவிடுவோ, சதியாலோசனை பண்ணிவிடுவோம் கவலையாக இருக்குது. பரதனுடைய க்ஷேமத்தை உத்தேசம் பண்ணி அப்பாவுக்கு ஆபத்து வரும்படியா அபிநத்யா ஜகேத் பிராணான் திருஷ்ட்வா பரதமாத்மஜம் குகு அபீதானீம் சகைகேயி. क्रूरமான எண்ணத்தோடு கூட ராஜ்யமாவசேது மாஸ்ம மத்கிருதே தேவி சுமித்ரா துக்கபாக் பவேத் கௌசல்யாஞ்ச சுமித்ராஞ்ச சம்பிரபாதே தமத்கிருதே. ஏதாவது ஒரு திட்டமிட்டு சூழ்ச்சி பண்ணி சுமித்ரையும் எங்கள் அம்மா கௌசல்யா உங்கள் அம்மா சுமித்ரா 2 பேருக்கும் கஷ்டம் வரும்படியாக செஞ்சிடுவளோ என்னமோ தெரியாது. அதனால் நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? நீ காலங்காலத்தால் எழுந்திருந்து நீ நேராக திரும்பி அயோத்திக்கு போகிற. எனக்கு எங்கள் அம்மா பற்றி நான் கவலைப்படல. என்னை பெற்றெடுத்த ஒரு தோஷத்துக்காக எங்கள் அம்மா இது கஷ்டப்படுறா போல் இருக்குது. உங்கள் அம்மா காரணமே இல்லாமல் இதுக்காக சுமித்ரா தேவி ஏன் கஷ்டப்படணும்? நீ என்ன பண்ணணும்? திரும்பி போய் எங்கள் அம்மா உங்கள் அம்மா 2 பேரையும் பார்த்துக்கோ. ரொம்ப நாள் பார்த்துக்க வேண்டாம், கொஞ்ச நாள் பார்த்துட்டா போகிறோம். பரதன் திரும்பி கேட்க தேசத்துலேருந்து வர மட்டும் நீ பார்த்துட்டா போகிறோம். பரதன் வந்த உடனே கௌசல்யாவுடைய கையை பரதன் கையில் பிடிச்சி கொடுத்து பரதன்கிட்ட சொல்லணும், அண்ணா சொல்லியிருக்கார், அண்ணா திரும்பி வர மட்டும் அம்மாவை பார்த்துக்கணும், உங்கள்கிட்ட அந்த பொறுப்பு கொடுத்துட்டாருன்னு பரதன்ட்டு நீ ஒப்படைச்சுட்டா போகிறோம். அப்புறம் பரதன் நன்னா தர்மம் தெரிஞ்சவன், அம்மாவை நன்னா பார்த்துப்போம், எனக்கு கவலை கிடையாது. பரிதத்யாஹி தர்மக்யே பரதே மம மாதரு மாஸ்மமத்காரணா தேவி சுமித்ரா துக்கமாவசேத் அயோத்தியாம் இதயே வத்வம் கல்யே பிரவிஷ லக்ஷ்மணः பரிதத்யாஹி தர்மக்யே பரதே மம மாதரும். பரதன்ட்ட எவ்வளோ நம்பிக்கை பாருங்க சுவாமிக்கு. தர்மக்யங்கிற தர்மம் தெரிஞ்சவன் பரதன் அவன் கையில் பிடிச்சி கௌசல்யோடைய கையை ஒப்படைச்சிடணும். கொஞ்ச நாள் அண்ணா திரும்பி வர மட்டும் நீ தான் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டா போகிறோம். பரதன் கையில் போய் எங்கள் அம்மா ஒப்படைச்சாச்சுன்னா அப்புறம் எனக்கு அம்மா பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னா நீ கிளம்பி போயிடு. அகமே கோ கமிஷ்யாமி சீதையா சகதண்டகான்னு. நான் மாத்திரம் சீதையை சென்று தண்டகாரண்யத்தில் போகிறேன். நீ கார்த்தால பொழுது விடிஞ்ச உடனே அயோத்திக்கு திரும்பி போயிடுனாள் பாதி காட்டில். நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வாஸ்தவம். நான் அயோத்திக்கு போய் சேர்ந்துட்டா உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா 2 பேரும் நன்னா பார்த்துப்பேன். அயோத்திக்கு நான் போய் சேரணுமே, அதான் கேள்விக்குறியாக இருக்குது. நான் லக்ஷ்மணன்
ஏன்னா அவனுக்கு வழி தெரியாதா, காட்டிலேருந்து திருப்பி போகிறது வழி தவறி போய்டும் கவலைப்படுறியோன்னு. வழி தவறி போகிறதெல்லாம் இல்லை, அயோத்தி போகிற மட்டும் என் உயிர் சரீரத்தில் தக்கி இருக்கணுமே. நச்ச சீதா துவயாஹீனா நச்சாகமபி ராகவா முகூர்த்தமபி ஜீவாவஹா ஜலாத் மத்ஸ்ய உயிவோத்ருதௌ. மன்னி சீதையும் சரி நானும் சரி, நாங்கள் ஒன்றை விட்டு பிரிஞ்சு எத்தனை நாள் வாழுவோம் தெரியுமா? ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு மேலே வாழ மாட்டோம். ஒரு மீனை தூக்கி ஜலத்துலேருந்து நிலத்தில் போட்டால் ஒரு முகூர்த்தத்துக்குள்ளே எப்படி வாழி வதங்கி உயிர் இழந்துடுமோ, அந்த மாதிரி தான் ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு மேலே எங்களுக்கு உயிர் தக்கி இருக்காது சரீரத்தில். அயோத்தி போகிற மட்டும் இந்த உயிர் சரீரத்தை தக்கி இருக்காது. அயோத்தி நான் போய் சேர்ந்தா அப்புறம் தான் உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாவை நாங்கள் விரிச்சிக்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் அப்படின்னா, அப்போ தான் நீ போக வேண்டாம் என் பக்கத்தில் இருந்து விட்டாள் சுவாமி. இந்த மாதிரி இது டெஸ்ட்டான், லக்ஷ்மணுக்கு டெஸ்ட்டான். அப்படி டெஸ்ட் வைப்பர் சுவாமி. ஏதோ போயிட்டு வான்னு சொன்னால் போகிற மாதிரி சொல்லுவார். நீ டக்குன்னு போகிறியா இல்லை தீர்மானமாக அவர் கூடவே இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறியான்னு டெஸ்ட் பண்ணுவார். யூ ஷுட் நாட் பி ஃபவுண்ட் வாண்டிங் இன் த டெஸ்ட். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருந்தால் கயற்றி விட்டுடுவார், அயோத்திக்கு கயற்றி விட்டுடுவார். ஒன்று கவனக்குறைவாக இருந்துடாதே. ராமே பிரமாதம் மாகார்ஷீஹி புத்திர பிராத்தரி கச்சதி ராமம் தசரதம் வித்தி மாஹம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாமடவீம் வித்தி கச்சதா தகதா சுகௌஹு. ராமம் தசரதம் வித்தி. ராமன் தான் இனிமேல் ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம் இது. சுமித்திர பகவானுடைய அவதாரமாக தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார் ராமனை. அதனால தான் லக்ஷ்மணனையும் காட்டுக்கு அனுப்ப முடிஞ்சது. கௌசல்யாதேவி ரொம்ப புலம்பக்கூடிய சமயத்தில் அந்த கௌசல்யக்கு ஒரு ஆதரவும் சொல்ல முடிஞ்சது. உன்னுடைய பிள்ளை சாதாரணமான பிள்ளைக்கு இல்லை, ராமனை பிள்ளையாக அடைஞ்சு நீ போய் வருத்தப்படலாமான்னு கேட்குறா. பின்னாடி சொல்வா, எஸ்யாஸ்தே ராகவஸ்துதா, ராமனை குழந்தையாக அடைஞ்சவள் போய் வருத்தப்படலாமா, கண்ணீர் பெருக்கலாமா? ராமன் நினைக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் கண்ணீரை துடைச்சி வைக்கக்கூடிய தெய்வம். ராமனை குழந்தையாக அடைஞ்சிட்டு நீ போய் நார்காத்தும் சோச்சித்தும் தேவி எஸ்யாஸ்தே ராகவஸ்துதா பின்னாடி சொல்ல போகிறாள். அந்த சுமித்திர பகவானுடைய அவதாரம் ராமன் தெரிஞ்சின்றதுனால என்ன எடுத்து லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு ராமன் தான் உனக்கு இனிமேல் தசரதனுடைய ஸ்தானத்தில் பிதா, சீதை தான் உனக்கு இனிமேல் தாயார். அந்த ராமனும் சீதையும் இருக்கக்கூடிய காடு தான் அயோத்தியை போல. ராமம் தசரதம் வித்தி மாஹம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாம் அடவீம் வித்தி கச்சதா தயதா சுகம். இதுக்கு பலவிதமான அர்த்தங்கள். நீ தசரதனை வெட்டி போட்டாவது நான் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறியே, நீ தசரதனை ராமநாட்டமாக நினச்சிக்கோ, ராமனை தசராட்டமாக நினச்சிக்கோன்னு முதல்ல சொன்ன அர்த்தம். தசரதனை ராமநாட்டமாக நினச்சிக்கோ. ராமனுடைய ஸ்தானத்தில் தசரதை வச்சு நீ மனசால் பார்த்தேன்னா நான் வெட்டி போடுறேன் கட்டி போடுறேன்னு ஒரு வார்த்தை வருமா, வாக்கில் வருமா? நீ சீதையை போல என்ன நினச்சிக்கோ. ராமனுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தால் சீதையுடைய கதி என்ன இருக்கும்? நீ தசரதை கட்டி போட்டிருந்தா என் கதி அதே மாதிரி தானே ஆயிருக்கும். ராமம் தசரதம் வித்தி. நீ அயோத்தியை துச்சமாக நினைச்சுடாத. இந்த காடு சீதையும் ராமனும் இருக்கக்கூடிய காட்டுக்கு என்ன கௌரவமோ அதே கௌரவம் அயோத்திக்கு உண்டு. ராமன் அவதாரம் பண்ண ஸ்தலம் அது. அதனால அயோத்தியா மடவீம் வித்தி கச்சதா தகதா சுகௌஹு. ராமன் இருக்கக்கூடிய காடை போல அவதாரம் பண்ண அயோத்திக்கும் துல்லியமான கௌரவம் உண்டுன்னு ஒரு அர்த்தம். அயோத்தியா மட்டவீம் வித்தின்னு சொன்னாக்க ராமன் இருக்கக்கூடிய காடை அயோத்தியாட்டமாக நினச்சிக்கோ, நகரமாட்டமாக காடை நினச்சிக்கோன்னு ஒரு அர்த்தம். ராமன் இல்லாத அயோத்தி காடுக்கு சமானமாக அப்படி நினச்சிக்கோன்னு ஒரு அர்த்தம். ராமம் தசரதம் வித்தி மாஹம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாம் அடவீம் வித்தி கச்சதா தகதா சுகௌஹு. அது மாத்திரமில்லை, ராமனுக்கும் தசரதற்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாரு, எனக்கும் சீதைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாரு, அயோத்திக்கும் காட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாரு. எது உச்சிதம் தோணுறதோ எது ஹிதம் தோணுறதோ அதை நல்லா கட்டியாக பிடிச்சிக்கோ. ராமம் தசரதம் வித்தி மாஹம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம். உபாதிகள் நாமம் ரூபம் தேசம் காலம் கண்டிஷனிங் எலிமெண்ட்ஸ், அதான் உபாதிகள். அந்த உபாதிகளுக்கு கட்டுப்பட்ட பிதா தசரதன். சோபாதிக பிதாவாக இருக்கக்கூடிய தசரதனை விட்டுட்டு நிருபாதிக பிதா உபாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பிதாவாக சாஸ்வதமாக பிதஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமன் நீ பிடிச்சுக்கணும். உபாதிகளுக்கு கட்டுப்பட்ட தாயாரான என்னை விட்டுட்டு உபாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஜெகன்மாதாவாக இருக்கக்கூடிய சீதையை நீ பிடிச்சிக்கணும்.
உபாதிகளுக்கு கட்டுப்பட்ட ஸ்தானமான அயோத்தியை விட்டுட்டு உபாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஸ்தானமான சீதாராமன் வாசம் பண்ணதுனால பவித்திரத்துவத்தை அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய காட்டை பிடிச்சிக்கோ. ராமம் தசரதம் வித்தி மாஹம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம். அது மாத்திரமில்லை, தசரதர் எப்படி கைகையுடைய வார்த்தையை கேட்டுண்டு இப்போ நடக்கிறாரோ அந்த மாதிரி சீதையுடைய வாக்கை கேட்டு பொன்மான் பின்னாடி போகிறார் ராமர். இப்போ எப்படி அயோத்தியிலேருந்து காட்டுக்கு போக முடியாதோ அது மாதிரி காட்டிலேருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போக முடியாது வரப்பொழுது ஜாகிரதையாக இருந்துக்கோ. ராமம் தசரதம் வித்தி. கைகையுடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு ராமருக்கு எப்படி துக்கம்தான் கடைசியில் மனசை போய் தாக்க போகிறதோ அந்த மாதிரி சீதையுடைய வாக்கை கேட்டு பொன்மான் பின்னாடி போன ராமனுக்கும் மனசில் துக்கம் வரப்போகுது. எப்படி அயோத்தியை விட்டு கிளம்பி காட்டுக்கு போகக்கூடிய சமயத்தில் அயோத்தியாவாசிகள்லாம் தவிக்கிறாளோ அந்த மாதிரி காட்டிலேருந்து கிளம்புற போது அந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜீவர்களெல்லாம் தவிக்க போகிறாள் ராமனுடைய பிரிவால். அதனால் ஜாகிரதையாக இருந்துக்கோ. ராமம் தசரதம் வித்தி. அது மாத்திரமில்லை, ராமன் யார் நினச்சிருக்க தசரதம்னு சொன்னாக்க ரதம்னா தேர் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது பட்சியே தனக்கு தேராக கொண்டிருக்கக்கூடிய சாட்சாத் கருட வாகனனாக இருக்கக்கூடிய நாராயணன் ராமன் தெரிஞ்சுக்கோ. மானுஷன்னா மகாலட்சுமி, சீத சாட்சாத் மகாலட்சுமி ஸ்வரூபினின்னு தெரிஞ்சுக்கோ. காடு என்ன தெரியுமா? அயோத்தி. தேவானாம் பூரயோத்தியா தஸ்யாகும் ஹிரண்மய கோஷா ஸ்வர்கோ லோகோ ஜோதிஷாவிருதா அப்படின்னு வேதம் சொன்ன ரீதியில் தேவர்களுடைய ஊர் அயோத்தி. அந்த சீதையும் ராமனும் இருக்கக்கூடிய காடு அது சாட்சாத் தேவலோகத்துக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடாது. இந்த ரகசியத்தை, இந்த சூக்ஷ்மத்தை மறந்துடாதே. வெறும் அண்ணான்னு மாத்திரம் நினச்சிடாதே, சீதை வெறும் மன்னி நினச்சிடாதே. சாட்சாத் சர்வேஸ்வரனும் ஜெகன்மாதாவும் அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. நீயும் அவதார ஸ்வரூபம்தான். அவள் பூர்ண அவதாரமாக இருக்கா, நீ அம்சாவதாரமாக இருக்க. அதனால் அவதாரத்துடைய ஸ்வரூபத்தை மறந்துடாதே. இந்த சூக்ஷ்மத்தை நன்னா மனசில் வச்சுட்டு நீ காட்டுக்கு போகிறேன்னு நினைக்காத. ராமனோடு சேர்ந்து வைகுண்டத்தில் போய் கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை அடைய போகிறேன் நீ. ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாமடவீம் வித்தி கச்சதா தயதா சுகு சுமித்ரா கச்ச கச்சேதி. கிளம்புன்னு காட்டுக்கு விரட்டி விடாத குறையா அனுப்பினாலாம் லக்ஷ்மணனே. ஆகாததென்றால் உயிர் இன்றும் மன்னவன் இராமன் உயிர் போகா தாயர் நம் பூங்குழல் சீதை என்றே ஏகாய் இனி இவ்வையின் நிற்றதும் ஏதல் என்றார். அதனால் உனக்கு இனிமேல் அப்படியே ராமம் தசரதம் பற்றிங்கிற ஸ்லோகத்தை அப்படியே பேரஃப்ரேஸ் பண்ண மாதிரி கம்பனுடைய பாட்டு. ராமன் தான் உனக்கு இனிமேல் தகப்பனார் ஸ்தானத்தில், சீதனான் தாயார் ஸ்தானத்தில். அந்த ராமனும் சீதையும் இருக்கக்கூடிய காடு தான் அயோத்தியுடைய ஸ்தானத்தில். இதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை வால்மீகி சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை கம்பன் இன்னொரு உச்சாணியை போய் டச் பண்ணியிருக்காருங்க. பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின்சல் தம்பி என்னும்படி என்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திருவா அதன்றேல் முடி என்றனள் வாழ்விரி சோர நின்றகள். நீ இவன் பின்னாடி எப்படி போகணும் தெரியுமா? தம்பி அண்ணா பின்னாடி போகிற மாதிரி நினச்சின்னு போகாத. ஒரு அடியார், பிரபுவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய அடியார் ஆட்டமாக இவன் சர்வேஸ்வரனாக நினச்சிண்டு அடியாரினில் ஏவல் செய்தி மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திருவா. 14 வருஷம் கழித்து இவன் திரும்பி அயோத்திக்கு வந்தான்னா நீ திரும்பி வா. இல்லை ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டு நீ சீதையை மாத்திரம் அழிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், அண்ணாவை காப்பாற்ற முடியல, மன்னியை மாத்திரம் காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கேன்னு தனியாக வந்து நிற்காத. மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திடின் அதன்றேல் முன்னம் முடி என்றனள் வார்விழி சோர நின்றாள் வார்விழி சோர நின்ற. ராமனுக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்து விட்டுனாக்க ராமன் இல்லாத உலகத்தில் நீ இருக்கப்படாது. ராமனுக்கு ஆபத்து வந்தால் ஆபத்து வரும்போது அவனுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஆபத்தை நீ சந்தித்து நீ உயிர் இழந்தாலும் பரவாயில்லை, திரும்பி ராஜ்யத்துக்கு வராமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ராமன் இல்லாமல் தனியாக வராதே. முன்னம் முடி என்றனள் கண்ணுங்க நீருமா அப்படி சொன்னாலும் வார்விழி சோர நின்றகள். சொல்ல முடியுமா? புத்திரனையே தியாகம் பண்ணியாவது ராமன் ரட்சிக்கணும்னு யார் சொல்ல முடியும்? சுமித்ரை சொல்லியிருக்காள். அப்படி சொன்னால் அங்கேருந்து சுவாமிக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் சீதைக்கும் தேரில் ஊர் எல்லா பரியந்தும் அவளை கொண்டு போய் விடணும்னு சுமந்தருக்கு உத்தரவு போட்டிருக்கார் தசரதர். தசரதர் என்ன பண்ணாராம்,
அந்த ஜனங்கள்லாம் அரண்மனையை சுற்றி ஒரேடியாக சூழ்ந்திருக்க எல்லாரும் திக்காரம் பண்ணாலாம். அங்கேருந்து தசரதர் திக்காரம் பண்ண திக்வாம் தசரதா இதி ஃபீ அப்பான் யூ தசரதா. 18 வயசு குழந்தை, இந்த பல குழந்தைகளுக்கு இந்த சமயத்தில் குடும்பம் ஆரம்பம் கூட ஆகியிருக்காது. அந்த குழந்தை 12 வருஷம் கொடுத்து நடத்தி ராமனோடு சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை காட்டுக்கு போகிறாளே, காட்டுக்கு போகிறத பார்த்துன்னு இருக்கியே, உனக்கு வெக்கமாக இல்லையா அப்படின்னு தசரதை பார்த்து திக்காரம் பண்ண உடனே சத்தியமாக குருர்மமா, என் குரு வசிஷ்டர் சொன்னது தான் சத்தியம் நாளாம். தசரதர் எங்கே அந்த துக்கத்துக்கு நடுவில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், ராமன் இந்த பாதி சீதையிலிருந்து பரிபாலனம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காள். பரிபாலனம் பண்ண மாட்டேன், ராமனோட கூட போவேன்னு கிளம்புறாள் சீதை. அதனால் அவளுக்கு வருஷானு சங்கியாய எத்தனை வருஷம் காட்டுக்கு போகிறாளோ, 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகிறாளோன்னு 14 விதமான ஆபரணங்கள் போட்டு சீதையை அலங்காரம் பண்ணி அனுப்பணும்னு எக்ஸசைஸ் திஸ் ராயல் ப்ரெரகேட்டிவ் ஆஸ் தி எம்பரர் டு கிஃப்ட் எ லாட் ஆஃப் ஜுவல்ஸ் டு சீதா. இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். இந்த இடத்துல எத்தனை வருஷங்கள் காட்டுக்கு போகிறாளோ அத்தனை விதமான ஆபரணங்கள் போட்டு அனுப்புன்னு உத்தரவு பண்ணுறார் தசரதர். அந்த உத்தரவால் தான் என்னென்னா பின்னாடி ராவணன் திருடி கொண்டு போகக்கூடிய சமயத்தில் ஆபரணங்களை எல்லாம் சில ஆபரணங்கள் எடுத்து ஒரு வஸ்திரத்துடைய பாகத்தில் முடிஞ்சு கீழே போட்டாள்னு இருக்குது. அது சுக்ரீவன் கையில் கிடச்சதுன்னு மேலே கதை இருக்குது. எங்கேருந்து ஆபரணம் வந்தது, ஏன்னா ஆபரணம்லாம் தானம் பண்ணிவிட்டாள்னு இருக்கேன். அங்கே பிராமணோத்தமருக்கு தானம் பண்ணிவிட்டு தான் ராமனோட கூட கிளம்புறதுக்கு தயாரானாள். ஆபரணம் தானம் பண்ண அப்புறம் காட்டில் வரவும் திடீர்னு ஆபரணம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி லூஸ் சென்ஸே கிடையாது வால்மீகியுடைய வாக்கில். அங்கே தசரதர் உத்தரவு போட்டு கொடுத்த ஆபரணங்கள், அதோடு கூட அனசூயாமா தன் ஆசிரமத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சீதைக்கு ஆபரணங்கள்லாம் கொடுத்து பிரீதி தானமாக கொடுத்தாள்னு இருக்குது அயோத்தியா காண்டத்தில் கடைசியில். அந்த அனசூயை கொடுத்த ஆபரணங்கள், தசரதர் மாமனார் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் இருக்குது. அதுலேருந்து சில ஆபரணங்கள் ஏன் சில ஆபரணங்கள்னு சொல்கிறேன்னாக்க எல்லா ஆபரணத்தையும் தூக்கி போடல. அதாவது சில ஆபரணங்களை போட்டால் மீதி ஆபரணங்கள் சரீரத்தில் இருக்குது. ராமர் யாராவது ஒருத்தரை தன்னை தேடிண்டு வரத்துக்காக ஒரு தூதனை அனுப்புவார். அந்த தூதர் வந்து பார்க்குற போது இந்த முடிஞ்சு போட்டிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களை ஏற்கனவே பார்த்துருந்தா அந்த ஆபரணங்கள் சீதையுடைய சரீரத்தில் இல்லை, சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் அங்கே இல்லை. இது ஒன்றோடு ஒன்று இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். யானி அதை தத்ர யானி அவஹீனானி தான்யகம் நோபதக்ஷயே யான்யஸ்யா நவஹீனானி தானி இமானி ந சம்சய. சுந்தரகாண்ட ஸ்லோகம். சீதையை பார்க்குற போது ஆஞ்சநேயர் தீர்மானம் பண்ணுறார். இந்த சுக்ரீவன் கையில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் பார்த்துருக்கார் ஆஞ்சநேயர். இப்போ சீதையுடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள்னு சொல்லப்படாது. சரீரத்தில் ஆபரணம் இருந்தது, ராவணன் தூக்கின்னு வரும்போது இருந்தது. எப்போ ராமனை விட்டு பிரிஞ்சுட்டாலோ இனிமேல் இந்த ஆபரணங்கள்லாம் ராமன் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் நாம் ஆபரணத்தை தரித்தோம். ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு வந்துட்டோம், இனிமேல் நமக்கு எதுக்காக ஆபரணம்னு சொல்லி அந்த ஆபரணங்களையெல்லாம் அசோகவனத்தில் எந்த விருட்சத்துக்கு அடியில் உட்கார்ந்துருந்தாலோ அந்த விருட்சத்துடைய கடையில் மாட்டி வச்சிருந்தாள்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. அதாவது சாகாசோபீனி அலக்ஷயது. சுந்தரகாண்டத்துக்கு பின்னாடி வரப்போகுது அது பாடம். காத்திர சோபீனின்னு இருக்குது சில புஸ்தகங்களில். பிராச்சீனமான பாட்டமானது சாகாசோபீனி. அதாவது சரீரத்தில் ஆபரணம் தரிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாள் ஒரு உத்தம பதிவிரத்தை. சீதைக்கு போல இருக்கக்கூடிய மகாபதிவிரத்தை பர்த்தாவை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிற போது ஆபரணம் தரிக்கணும்னு நம்மளுக்கு தோணுமா? அந்த ஆபரணங்கள் தான் கயட்டி மாங்கல்ய ஆபரணத்தை தவிர மீதி ஆபரணங்கள்லாம் மரத்துடைய கடையில் கட்டி தொங்க விட்டுருக்க. அதை ஆஞ்சநேயர் பார்த்தார். அங்கே இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன்கிட்ட கிடைச்ச ஆபரணம் இங்கே இல்லை, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் அங்கே இல்லைன்னு ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆபரணங்கள் எங்கே இருந்ததுன்னா 14 விதமான ஆபரணங்கள் சீதைக்கு அலங்காரமாக போகட்டும் தசரதர் உத்தரவு போட்டிருக்கார். சுமந்தனை கூப்பிட்டு சீதையும் ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் ஊர் எல்லை பரியந்தும் காட்டில் போனப்பறம் தான் தேர் வேண்டாம், காட்டுக்கு போகிற மட்டும் ராஜ லட்சணங்கள் இருக்கலாமோனோ. அப்போ ராமரை பார்த்தே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கார். நீ சௌக்கியங்கள் தான் அடிச்சுன்னு போயேன் எங்கேது அப்படின்னு சொன்னாக்க சுவாமி சொன்னாராம், யானையே வாண்டான்னு தியாகம் பண்ண ஒருத்தனுக்கு அப்புறம் அங்குஷம் வேணும்னு ஆசை இருக்கலாமா? அந்த யானையை கட்டக்கூடிய கயிறு வேணும்னு ஒருத்தர் ஆசைப்படலாமா? ராஜ்யத்தை விட்டுவிட்டேன், இனிமேல் ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் வேணும்னு ஆசைப்பட்டா தியாகத்துக்கு அர்த்தம் இல்லையே. இஸ் ரினன்சியேஷன் வாஸ் ஸோ டோட்டல். கொஞ்சம் கூட அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும்னு சுவாமி என்றைக்குமே நினைக்கவே இல்லை, மனசால் கூட நினைக்கலை. அப்படி கிளம்புறார். காட்டுக்கு கிளம்புற போது தேரில் ஏற்றி ராமனையும் லக்ஷ்மணையும் சீதையும் ஊர் எல்லையில் காட்டு பக்கத்தில் கொண்டு போய் விடணும். சுமந்தருக்கு இருக்கக்கூடிய உத்தரவு. அங்கேருந்து ஜனங்கள் எல்லாரும் பின்னாடி தொடர்ந்து வராலாம். சில பேர் மந்தரையை குறை சொன்னாலாம், சில பேர் கைகேயை குறை சொன்னாள்.
சில பேர் தசரதனை குறை சொன்னாலாம். இந்த மாதிரி போய் ராத்திரி 12 மணிக்கு மேலே நேரடியாக கைகை இடத்துல போய் இந்த விஷயத்தை சொல்லணும்னு இவர் யார் போக சொன்னது? யாராவது ஆள்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கப்படாதா? இவர் நேராக போனதுனால்தானே வரம் கொடுக்கும்படியாக வந்துடுத்து. சில பேர் கௌசல்யை போய் குறை சொன்னாலாம். கௌசல்யை ஏற்கனவே நொந்துன்னு இருக்கா, புள்ளைய இழந்துட்டோமே காட்டலன்னு அவளை போய் குறை சொல்லாம ஒரு நாள் என்ன சொல்லி குறை சொன்னாள்? நாள் ஆயசம் ஹிருதயம் நூனம் ராமமாதுர சம்சயம் யத்தேவகர்ப்ப பிரதிமே வனம் யாதி ந வித்யதே. தேவர்களுக்கெல்லாம் துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய இப்படி ஒரு குழந்தை காட்டுக்கு போகிறான், அதை பார்த்துட்டு பேசாமல் இருக்காளே, இன்னும் அவளுடைய ஹிருதயத்தில் துடிப்பு இருந்துருக்கே. அவளுடைய ஹிருதயமானது இரத்தத்தால் மாம்சத்தால் ஏற்பட்ட ஹிருதயம் இல்லை, இது இரும்பால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹிருதயம். அதனால தான் இன்னும் அந்த ஹிருதய துடிப்பு இருந்துருக்கு. வேறு ஒரு ஹிருதயமாக இருந்தால் 4 துண்டுங்களாக வெடிச்சு போயிருக்கும். இப்படி ஒரு பிள்ளையை விட்டு பெறுகிற பொழுது ஆயசம் ஹிருதயம் நூனம் ராமமாதுர சம்சயம் யத்தேவகர்ப்ப பிரதிமே வனம் யாதி ந வித்யதே. அப்போ சில பேர் அங்கேருந்து சொன்னாலாம், சுமந்தரை கூப்பிட்டு சொன்னாலாம், நீங்கள் சீக்கிரமாக தேரை ஒட்டுன்னு போகாதங்கோ, கொஞ்சம் நிறுத்துங்கோ தேரை. அதனால் சுதயாகி சனை சனைகி முகம் திரக்ஷாம ராமஸ்ய. ராமனுடைய முகத்தை மறுபடியும் எப்போ பார்க்க போகிறோமோ தெரியல. அந்த ராமனுடைய முகத்தை பார்க்கணும், கொஞ்சம் முள்ள தேரை ஓட்டின்னு போங்களேன், மறுபடியும் பார்க்குறோமே, மறுபடியும் எப்போ பார்க்க கிடைக்குமோ தெரியல. அதனால் சுதயாகி சனை சனைகி முகம் திரக்ஷாம ராமஸ்ய துர்தர்ஷம் நோ பவிஷ்யதிகி. தசரதரும் கௌசல்யும் பின்னாடி தொடர்ந்து வராள். இந்த தேர் பின்னாடியே தொடர்ந்து வராள். ஊர் முழுக்க கதறது. ராமன் காட்டுக்கு போகிறாருன்னு சொல்கிற போது எப்படியெல்லாம் கதறினாள்னு ஒரு சர்க்கம் முழுக்க வர்ணித்தார் வால்மீகி. நாக்னிஹோத்ராண்யகூயந்த நாபச்சன் கிருஹமேதினஹ அகுர்வன்னஃ பிரஜா காரியம் சூரியஸ்ச அந்தரதீயதஹ. அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறவாள்லாம் அந்த அக்னிஹோத்திரத்தில் ரொம்ப குறிப்பாக இருப்பாள். அந்த காலம் தவறப்படாது, என்ன வேணால் ஆகட்டும், அந்த அக்னிஹோத்திரத்தில் காலத்தில் பண்ணிவிடணும்னு இருப்பாள். அவ்வளவு கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கக்கூடிய கர்மானுஷ்டானத்தில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களெல்லாம் சுவாமி ராமன் காட்டு கிளம்புறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அக்னிஹோத்திரத்தை விட்டுட்டு வந்தாலாம். ஏன்னா இந்த அக்னிஹோத்திரத்துடைய தாத்பரியமே சித்தசுத்தி. சித்தசுத்தியானது பகவத் சாட்சா்காரத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தணும். சாட்சா்காரமாக இருக்கக்கூடிய ராமன் இப்போ பரோட்சமாக போயிட்டானே, இனிமேல் எதுக்காக நாம் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணி கர்மா பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியலேன்னு நாக்னிஹோத்திரண்யகூயந்த. அக்னிஹோத்திரத்தில் ஆகுதி கொடுக்கறதுக்காக இப்படி கையில் ஆகுதி எடுத்திருக்காள். ராமன் காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் மட்டும் ஆயிடுத்து. இந்த விஷயங்களெல்லாம் கைகை இடத்துல சுவாமி கேட்டு கௌசல்ய இடத்துல போய் ஸ்வஸ்திகனத்தை பெற்றுக்கொண்டு சீதையை போய் அழைச்சிட்டு வரேன்னு கடைசியில் வாதத்துடைய பூர்த்தியில் ஒத்துண்டு லக்ஷ்மணுக்கு அனுமதி கொடுத்து அப்பா இடத்துல போய் அனுமதி வாங்கிட்டு சுமித்திர லக்ஷ்மணுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணி இவ்வளவும் பண்ணுறதுக்குள்ளே கார்த்தாலேருந்து சாயங்காலம் மட்டும் அடுத்து 12 மணி நேரம் ஓடி போயிடுது. அஸ்தமன காலம் உதயத்துலேருந்து அஸ்தமனம் பரியந்தம். தி செகண்ட் வேர்ல்டு வாரும்போது ஒரு நாளை எடுத்துட்டு அந்த பேட்டில் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கன்வே பண்ணுற மாதிரி இந்த லாங்கஸ்ட் டே அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதினான். ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் பேஸ்ட் ஆன் தி செகண்ட் வேர்ல்டு வார். வாஸ்தவத்தில் லாங்கஸ்ட் டே எதுனாக்க ராமன் காட்டுக்கு போகக்கூடியது தான் லாங்கஸ்ட் டே. அது மாட்டில் இட் சீம்ஸ் டு ஸ்ட்ரெச் ஆன் ஃபார் எவர் அண்ட் எவர். அதுக்கு முடிவு தெரியல. ராமன் காட்டுக்கு கிளம்பின்னு இருக்காள். இந்த துக்கத்துக்கு முடிவு தெரியல. சாயங்காலம் எடுத்து அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறதுக்காக தயாராக இருக்காள். அப்போ சுவாமி கிளம்பும்போது பாதியில் ஆகுதியை கையிலேருந்து கீழே போட்டுவிட்டு பின்னாடி ஓடினாலாம். இந்த அக்னியை கூட எடுத்துன்னு போனாலும் சில பேர் பின்னாடி 45 சர்க்கத்தில் வரப்போகுது. சில பேர் அக்னியை அப்படியே விட்டுவிட்டு அக்னிஹோத்திரண்யகூயந்த நாபச்சன் கிருஹமேதினஹ. கிரகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் சமைக்கிறதுக்காக அடுப்பை முட்டிருக்கா. அடுப்பில் தூக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்கலப்பானையும் கீழே இறக்கி வைக்கலை, அடுப்பை அணைக்கலை, அப்படியே வந்துட்டாலாம். இனிமேல் அந்த அரிசி அது என்ன தீஞ்சு போனால் என்ன, வெங்கலப்பானையே கருகி போனால் என்ன வந்துடுச்சு. ராமனை எழுந்தப்பறம் இனிமேல் சாப்பாடு இதுக்காக, வெங்கலப்பானை இதுக்காக, சமையல் இதுக்காக, கொடுத்துன இதுக்காக. நாக்னிஹோத்திரண்யகூயந்த நாபச்சன் கிருஹமேதினஹ அகுர்வன்னஃ பிரஜா காரியம் சூரியஸ்ச அந்தரதீயதஹ.
பிரஜைகளெல்லாம் அவாவா செய்யக்கூடிய காரியத்தை பாதியில் விட்டுவிட்டாலாம். கடையில் போய் ஏதோ சாமான் வாங்கிறதுக்காக ரூபாயை கொடுத்துருக்காள். அவன் மீதி ரூபாய் கொடுக்கணும், சாமானை கொடுக்கணும். சாமானையும் அங்கேயே விட்டா. அவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மீதி ரூபாயும் கிரகிச்சுக்கலை. ராமன் காட்டு கிளம்பிவிட்டான்னு செய்து வந்து கடையிலேருந்து கிரகத்துக்கு போல நேர தெருவில் வந்து விட்டாலாம். ராமன் பின்னாடி ஓடி வராலாம் பிரஜைகள்லாம். அகுருமன் ந பிரஜா காரியம் சூரியஸ்ச அந்தரதீயதா. சாயங்கால வேளை பாடசாலைகளில் வேதாத்தியனம் பண்ணக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் சந்தியாவந்துக்காக உட்கார்ந்துருக்கா. ஒரு பெரிய கோஷ்டி. சந்தியாவந்துக்கு நடுவில் ராமன் காட்டு கிளம்பினான்னு சொன்னாள். பாதியில் ஜபத்தை விட்டுவிட்டு உபஸ்தானம் கூட பண்ணாமல் பின்னாடி ஓடி வராளாம். அகுருமன் ந பிரஜா காரியம் சூரியஸ்ச அந்தரதீயதா. இன்னும் சில குழந்தைகள் சந்தியானம் முடிச்சுட்டா. சமிதானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்காள். சமித்தெடுத்திருக்காள். மேலே ஆகுதி கொடுக்கணுமோனோ ஆகுதி கொடுக்காம ராமன் பின்னாடி ஓடி வராளாம். அகுருவன் ந பிரஜா காரியம் சூரியஸ்ச அந்தரதீயதா. இன்னும் சில குழந்தைகள் சமிதானத்தையும் முடிச்சுட்டா. இப்படி வேதம் ஒரு ஆவர்த்தி சொல்கிறதுக்காக உட்கார்ந்துருக்காள். பாதியில் யாரோ சொன்னால் ராமன் காட்டு கிளம்பிவிட்டார்னு அது மாட்டில் காட்டு தீயாட்டமாக தெருவெல்லாம் அந்த செய்தியானது பரவின்னு இருக்கு. பாதியில் பாதி பஞ்சாசத்தில் பாதி அனுவாக்கத்தில் பாதி வாக்கியத்தில் பாதி வார்த்தையில் விட்டுட்டு ஓடி வராளாம். அகுர்வன் ந பிரஜா காரியம் சூரியஸ்ச அந்தரதீயதா. சமைக்கிற காரியத்தை விட்டுட்டு ஸ்திரீகள்லாம் ஓடி வந்தாள். பண்ணக்கூடிய ஆராதனத்தை விட்டுட்டு பிராமணோத்தமர்கள்லாம் வந்தார்கள். வேதாத்தியனம் பண்ணக்கூடியவர்கள்லாம் பாதியில் வேதத்தை விட்டு வந்தாள். அக்னியை ஆராதிக்கக்கூடியவா பாதியில் அக்னியை விட்டுட்டு வந்தாள். வியாபாரம் பண்ணுறவா வாங்கின்னு போகிற கஸ்டமரை பற்றி சொன்னேன். அது மாத்திரம் இல்லை, வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய வியாபாரி அவன் கடை இழுத்து மூடணும்னு நினைக்கல. அந்த கல்லால் எவ்வளோ இருக்குது, பணம் இருக்குது, சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கல. அப்படியே திறந்த மேனிக்கு அப்படியே போட்டுவிட்டு ராமன் பின்னாடி ஓடி வந்தாளாம். அகுர்வன் ந பிரஜா காரியம் சூரியஸ்ச அந்தரதீயதா. புத்திரம் பிரதமஜம் லப்த்வா ஜனனீனாபியனந்தத. கல்யாணமாகி 10 வருஷம் குழந்தை இல்லை. காசியிலேருந்து ராமேஸ்வரம் பர்யந்தம் சகல க்ஷேத்திரங்கள்லையும் போய் சர்வதேவதைகளையும் பிரார்த்தனை பண்ணி அத்திபூத்தாப்பில் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அன்றைக்கி தான் 11ஆவது நாள். அந்த குழந்தைக்கு புண்ணியாவாசனம் பண்ணி தொட்டிலில் போகிறா. குழந்தைய மூத்த பிள்ளை எத்தனையோ நாளைக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறந்திருக்கு. அந்த குழந்தைய பார்த்து சந்தோஷப்படணுமோனோ தாயார் சந்தோஷப்படலையாம். மூத்த பிள்ளை அடைஞ்சு கல்யாணமாகி பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மூத்த பிள்ளை அடைஞ்சு தாயார் சந்தோஷப்படலையாம். புத்திரம் பிரதமஜம் லப்த்வா ஜனனீனாபியனந்ததா. அது மாத்திரமில்லை, யானைகளுக்கு யானைப்பாகன் என்ன பண்ணுறான், பெரிய ஒரு ஃபுட்பால் சைஸுக்கு பந்தாட்டமாக அன்னத்தை வெள்ளத்தோடு சேர்த்து உருட்டி வாயில் கொடுக்குறான். அது தும்பிக்கையால் வாங்கி அந்த அன்னத்தை அப்படியே அவன் மூஞ்சியில் தூக்கி எறியறான். உனக்கு கொஞ்சமாவது விவஸ்தை இருக்கா? ராமன் காட்டு கிளம்புறான், அன்னத்தை கொடுக்குறியே, அதுவும் வெள்ளங்கலந்த அன்னத்தை கொடுக்குறியே, சமய சந்தர்ப்பம் தெரிய வேண்டாமான்னு விசஜன் கபலான்னாகா காவோ வத்சான்னபாயன் புத்திரம் பிரதமஜம் லப்த்வா ஜனனீனாபியனந்ததா. அதே மாதிரி கன்றுக்குட்டிகள்லாம் ஊட்டுறதுக்காக வந்து தாய் பசுவுடைய மடியை தேடின்னு வந்தால் புறங்காலாலும் விருக்குன்னு உதைக்கிறது தான். பிறந்தத்துலேருந்து ஒரு நாள் கூட தாயார் இப்படி உதைச்சது கிடையாது. உனக்கு பால் குடிக்கணும்னு தோணுறதா? ராமன் காட்டுக்கு போகிறான், உனக்கு பால் முக்கியமாக போயிட்டான்னு தாய் பசுவானது பால் ஊட்டுறதுக்காக வரக்கூடிய குடிக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய கன்றுக்குட்டியை புறங்காலால் உதைச்சி சொல்கிறது தான். காவோ வத்சான்னபாயன் விசஜன் கபலான்னாகாஹ காவோ வத்சான்னபாயன் புத்திரம் பிரதமஜம் லப்த்வா ஜனனீனாபியனந்ததா. அப்புறம் ந சூரியஸ்தபதே லோகம் சர்வம் பர்யாக்குலம் ஜகத்துக்கு. சூரியன் பிரகாசம் இல்லாமல் இருக்காள். நன்னா தேஜஸோடு ஜொலிக்க வேண்டிய சூரியன் ஜொலிக்காமல் இருக்காளாம். சூரியஸ்ச அந்தரதீயத்தான்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அப்போ தான் சூரியன் இறங்கினார், மலை இறங்கினார்னு இருக்குது. நம்ம வம்சத்தில் வந்து பகவான் அவதாரம் பண்ணார். அந்த பிரபு காட்டுக்கு போகும்படியா நாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்கும்படியா வந்துட்டேன்னு சொல்லி புத்திரம் பிரதமஜம் லப்த்வா ஜனனீனாபியனந்ததா. நவாதி பவனஷீதः ந சசி சௌமியதர்சனः ந சூரியஸ்தபதே லோகம் சர்வம் பர்யாக்குலம் ஜகத்துக்கு. காற்று வீசக்கூடிய சமயத்தில்
அனல் காத்தா வீசுறதான். இது குளுமையான காத்தா இல்லை. நவாதி பவன ஷீதா நசஷீ சௌமிய தர்ஷனா. சந்திரன் பார்க்க பார்க்க மனசுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கக்கூடிய சந்திரன், குளுமையாக இருக்கக்கூடிய சந்திரன் அன்றைக்கி சந்திரன் முதற்கொண்டு எரிக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. அஸ்தமிச்சு விட்டு அடுத்தாப்புல சந்திரோதயம் வரும். சந்திரோதயம் ஏற்பட்டால் எரிக்கிற மாதிரி இருக்கான். நசஷீ சௌமிய தர்ஷனா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவானை அடையணும், ராசக்கிரீடை பண்ணக்கூடிய சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சித்தமாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன்ட்ட போய் சேரணும்னு அவாவா செய்யக்கூடிய காரியங்களை எப்படி விட்டுட்டு வந்தாலோ, பால் கறந்துன்னு இருக்கக்கூடிய கோபஸ்திரிகள் அப்படியே விட்டுட்டு, பால் காய்ச்சின்னு இருக்கிறவா அடுப்புலேருந்து பாலை கீழே இறக்காமல், பக்தாவுக்கு பரமாதின்னு இருக்கிறவா பாதியில் பரமாரத்தை விட்டுட்டு, சாப்பிட்டுன்னு இருக்கிறவா பாதியில் சாப்பாடை விட்டுட்டு, குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய கோபஸ்திரிகள் பாதியில் அதை விட்டுட்டு கிருஷ்ணன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு ராசக்கிரீடை பண்ணுறதுக்காக எப்படி வந்தாலோ, அது வந்து ஆனந்தானுபவத்துக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தேன். இங்கே துக்கத்தில் பங்கு கொண்டு ராமனோட துக்கத்தை தன் துக்கமாக நினச்சி அவள் காரியத்தை விட்டுட்டு அப்படியே வர. சந்திரன் கொதிக்கிறார். நசஷி சௌமிய தரிசனா. சௌமியமான ஒரு காட்சியாக இல்லை சந்திரன். இது பகவானை விட்டு பிரிவு ஏற்படுவது அப்படி தான் இருக்கும். இதை ஊத்துக்காடு மகாகவி அவர் கிருஷ்ணன் தான் அவருக்கும், அதுவும் காளியனத்தன கிருஷ்ணன் தான் அவருக்கு இஷ்ட தெய்வம். அந்த கிருஷ்ணனை பற்றி சொல்கிற போது சொன்னார், இட் இஸ் ஈக்குவலி applicable in Rama's case in this present context. என்ன சொன்னார், நிலவு சந்திரனை பார்க்குற போது அது உச்சியில் 12 மணி உச்சியில் இருக்கக்கூடிய நெருப்பகலில் இருக்கக்கூடிய சூரியனை போல கொதிக்கிறது சந்திரன். பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிற போது தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல் எரிகுதே. இது பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அனுபவம். அதே பாவம் தான் இது. எங்கே மூலம் எங்கே இருக்குது? ஊத்துக்காடு மகாகவியுடைய பாட்டுக்கு மூலம் எங்கே இருக்குனாக்க, ந சசி சௌமிய தர்ஷனா ந சூரியஸ்தபதே லோகம் சர்வம் பர்யாகுலம் ஜகத் நவாதி பவன ஷீதா ந சசி சௌமிய தர்ஷனா ந சூரியஸ்தபதே லோகம் சர்வம் பர்யாகுலம் ஜகத். தசரதரும் கௌசல்யம் ராமன் வரக்கூடிய தேர் பின்னாடி ரொம்ப ஓட முடியாமல் ஓடி வராள். வயசான காலத்தில் ஓடுறது நடக்கிறது. பின்னாடி அங்கேருந்து சத்தம் போட்டாலாம் தசரதர், திஷ்டேதி ராஜா சுக்ரோஷே யாகி யாகி திராகவா சுமந்திரஸ்ய பபூவாத்மா சக்கரயோரிவ சாந்தரா. சுமந்திரா நிறுத்தினாலாம். திஷ்டேதி ராஜா சுக்ரோஷே யாகி யாகி திராகவா. ராமனை திரும்பி பார்த்தாள் சுமந்திரர். போங்கோ போங்கோன்னு சுவாமி. அவர் ஒரு முறை நிறுத்தினார், இவர் 2 முறை போனார். யாகி யாகி திராகவா. இருதலைக்குள் இரும்பா தவிக்கிறார் சுமந்திரர். நீங்கள் மாட்டில் என்னை போக சொல்கிறீர்கள், நான் திரும்பி ராஜாட்ட போய் நான் பதில் சொல்லி ஆகணும். ஏண்டா உன்னை நிற்க சொன்னேன்னு நீ மாட்டில் தேரை விட்டுன்னு போனேன்னு கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன்னு கேட்டார் சுமந்திரர். சுவாமி சொன்னார், நாஸ்ரௌஷமிதி ராஜானம் உபாலப்தோபி வக்ஷசி சிரம் துக்கஸ்ய பாபிஷ்டம் இதி ராமஸ்தமப்ரவீத். கேட்கலேன்னு சொல்லிட்டு போயேன். இது 2 விதமாக. கேட்கலேன்னு சொன்னால் என் காதில் விழலை, நீங்கள் சொன்னது காதில் விழலைன்னு ஒரு அர்த்தம். காதில் விழுந்தது, நான் கேட்கலை. ஐ ஹவ் ஹர்ட் யூ, ஐ எம் வில்ஃபுல்லி ஃப்ளவுட்டிங் யுவர் ஆர்டர். உங்கள் உத்தரவை நான் மீறி நான் ராமனை அழைச்சின்னு போகிறேன்னு அர்த்தம். எப்படி இருந்தாலும் தப்பு தானே. காது கேட்கலேன்னு சொன்னால் பொய் சொன்ன தப்பு, கேட்டுது ஆனால் நீங்கள் சொன்னதை நான் கேட்கலன்னா இன்சபார்டினேஷன். இது 2மே தப்பு தானே. சுவாமி இப்படி சொல்லி கொடுக்கலாமா? இது ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு இடம். சுவாமி சத்தியத்திலேருந்து விலகிவிட்டாரா? காதில் நல்லா விழுந்துருக்கு. சுமந்தஸ்ய பபூவ ஆத்மா சக்கரவரிவ சாந்தரா. அப்போ கேட்கலேன்னு சொல்லி கொடுத்தாரே ராமர் அப்படின்னு. இது சத்தியத்திலேருந்து விலகினதாக ஆகாது. ஏன்னா சிரம் துக்கஸ்ய பாபிஷ்டம் இதி ராமஸ்தமப்ரவீத். சத்தியத்துக்கு என்ன டெஃபனிஷன்னா, எது பொய் இல்லையோ அது சத்தியம். சாதாரணமாக நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் உலகத்தில். அது வேற ஒருத்தருக்கு வேதனையும் கொடுக்காத சத்தியமாக இருக்கணும். இங்கே தேரை நிறுத்திவிட்டால் என்னாகும்? தசரதன் அங்கேருந்து வருவர். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பதட்டத்தில் தேர் சக்கரத்தில் எங்கேயாவது விழுவர். கைகால் எங்கேயாவது அடிபடலாம். அப்புறம் கட்டு போட்டு வைத்தியரை கூப்பிட்டு வைத்தியம் பார்க்க முடியாது இருக்கும். கட்டு போட்டிருக்கக்கூடிய அப்பாவை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போகிறது தேவடையா? ஒழுங்காக இருக்கக்கூடிய அப்பாவை விட்டுட்டு போகிறது தேவடையா? இது ஒன்றும். 2வது ஒரு கேள்வி, 14 வருஷம் வனவாசங்கிறது என்னைக்கு சுவாமி கிளம்புறாரோ அன்னிலேருந்து கணக்கு. ஃப்ரம் தி டே அஸ்யூம்ஸ் ஆஃபீஸ்னு சொல்கிறா பாருங்க.
பொசிஷன்ஸ் அஃபிஷியல் பொசிஷனுக்கு. அந்த மாதிரி ஃப்ரம் த டே இ ஸ்டார்ட்ஸ் 14 years தி கிளாக் வில் ஸ்டார்ட் டிக்கிங். அப்படி இருக்கிற போது இப்போ ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே தங்கி விட்டா, தசரதர் ஆசைப்படுறாரே, கௌசல்யா ஆசைப்படுறாரேன்னு தாட்சண்யம் பார்த்து ஒரு நாள் தங்கி விட்டா வாட் இஸ் கோயிங் டு பி தி நெட் ரிசல்ட்னாக்கா ஒரு நாள் லேட்டாக போகுது, திரும்பி வர்றதுக்கு ஒரு நாள் லேட்டாக போகிறது. இப்போ ஒரு நாள் லேட்டாக திரும்பி வரத்தை அவாய்ட் பண்ணோம்னா இப்போ உடனே கிளம்பி ஆகணும். சிரம் துக்கஸ்ய பாபிஷ்டம், எது வேற ஒருத்தருடைய துக்கத்தை அதிகப்படுத்துமோ அது பாபம். தட் விச் கிரியேட்ஸ் ஆங்குஷ், கிவ்ஸ் ஆங்குஷ் டு சம்படி எல்ஸ் இஸ் நாட் புண்ணியா. சிரம் துக்கஸ்ய பாபிஷ்டம் இது ராமஸ்தமப்ரவீத். இந்த இடத்த ராஜாஜி தன்னுடைய இங்கிலீஷ் வெர்ஷனல் ராமாயணாவில் ரொம்ப அழகாக அப்சர்வ் பண்ணார். இன்னெவிட்டபிள் சாரோஸ் டூ நாட் பிகம் ஜாய்ஸ் பை போஸ்ட்போன்மெண்ட். இது ஒரு பெரிய பாடம், ஹோம் ட்ரூத். எல்லாருக்குமே, காட்டுக்கு போகக்கூடிய ராமனுக்கு, சுமந்தருக்கு, தேரோட்டுன்னு போகக்கூடிய சுமந்தருக்கு மாத்திரம் இல்லை, சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து வயசான தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு பல சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. ஒரு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. ஹியூமன் டெண்டன்சி என்னன்னாக்க, அப்பா அம்மாவுக்கு முன்னாடி நான் தான் படிக்கிறேன்னு காட்டணும்னு இந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ ஆசை. இப்போ பார்த்தாலும் புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கான். இந்த காலத்தில் எப்போ ஒரு லேப்டாப்பை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கான். ஏதோ ஒன்று மொத்தத்தில் டிஜிட்டல் லேர்னிங் ஆர் புக் லேர்னிங் ஏதோ ஒன்று ஒரு லேப்டாப்பை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான், ஸ்டேயிங் கனெக்டட் ஆல்வேஸ். ஆனால் அவன் எது டிஃபிகல்ட்டோ அந்த சப்ஜெக்ட்னா டேக்கிள் பண்ணோம். அந்த சப்ஜெக்ட்டு தேர் இஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் மைண்ட் பிளாக். அதை தாக்கிறதுக்கு, அந்த சப்ஜெக்டை அணுகிறதுக்கே மனசை இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இவனுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டாக படிச்சுட்டே இருக்கான். கடைசியில் ரிசல்ட் வரும்போது அந்த டஃப் சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டான். அம்மாவுக்கு என்ன தெரியுது பாவம், அவளுக்கு தெரியல. ஷி டஸ் நாட் டு தி இன்ட்ரிகசி ஆஃப் தி சிலபஸ். அவள் ஒன்றே ஒன்று தான் பார்த்துருக்கா, ராவாப்பெல்லாம் படித்தான் என் பிள்ளை, டீச்சர் சரியாக மார்க் போடல, ஃபெயில் ஆகிட்டான் அப்படின்னு. பிள்ளை இவ்வளோ உழைச்சிருக்கானே ஃபெயில் ஆகிட்டானேனாக்க, உழைக்கிறது விஷயம் இல்லை. யூ மஸ்ட் ஹேவ் எ ப்ராப்பர் ஃபோக்கஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் இன் யுவர் ஸ்டடி. சும்மா நான் காத்தாலையும் ராத்திரி மட்டும் உழைச்சுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இஸ் இட் எ ஃபோக்கஸ்டு ஸ்டடி, இஸ் இட் எ பிளான்ட் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடிங்கிறது பார்க்கணுமோனோ. எது நமக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கோ அதை முதல்ல டீல் பண்ணிவிடணும். யூ ஷுட் நாட் ரன் அவே ஃப்ரம் டிஃபிகல்ட்டி. சிரமமாக இருக்குது, ஒரு சப்ஜெக்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குனாக்க அதை முதல்ல டேக்கிள் பண்ணிவிட்டா தி பேட்டில் இஸ் ஆஃப் ஒன். அதை போஸ்ட்போன் பண்ண இது 2 விதமான சிரமங்கள். பின்னாடி ஒரு நாளைக்கு இந்த சப்ஜெக்டை நான் படிக்கணுமே நினைக்கிற போது அந்த அப்ரிஹென்ஷனில் ஒரு கஷ்டம். ஆக்சுவலாக அந்த சப்ஜெக்டை படிக்க ஆரம்பிக்கிற போது புரிய மாட்டேங்கிறது இன்னொரு கஷ்டம். 2 கஷ்டம் தான், ஒரு கஷ்டம் தான், 2 கஷ்டமாகிடுது. படிக்க ஆரம்பித்தாக்க புரியலைங்கிறது கஷ்டம் மாத்திரம்தான். நாளைக்குன்னு போஸ்ட்போன் பண்ணால் நாளைக்கு ஆரம்பிக்கணுமே நினைக்கிற போது இன்னொரு கஷ்டம் ஆட் ஆகிறது. படிக்கிற போது இருக்கக்கூடிய கஷ்டம், படிக்கணுமே நினைக்கிற போது இருக்கக்கூடிய கஷ்டம், 2 கஷ்டம் தான் சேர்ந்து விடுது. இது மாதிரி தான் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவா எல்லாருக்குமே அப்படி தான். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஒரு ஃபைலை டீல் பண்ணுறது. இட் இஸ் நாட் எ வெரி ஈஸி திங் டு டிசைட் அந்த மேட்டர். அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடிய மேட்டர் அது கீழே இருக்கும். அந்த காலத்தில் தான் இந்த இன்ட்ரேன்னு ஒன்று இருக்கும், அவுட் ட்ரேன்னு ஒன்று இருக்கும். ஃபிசிக்கலாக ஃபைல்ஸ் டிஸ்போஸ் பண்ண காலத்தில் இப்போ செல்ஃபோனில் வந்துடும். அப்போ ஃபிசிக்கலாக ஃபைல்ஸ் வரும். அந்த கஷ்டமான ஃபைல் கீழே இருக்கும். திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு மேலேருந்து எங்கேருந்தோ ப்ரெஷர் வருது, என்னடா ஆச்சு, 6 மாதமாக ஆச்சு அந்த ஃபைல் மூவே ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிடிச்சி ஃபயர் பண்ணுவான். நீ எப்படி இருந்தாலும் ஃபைலிங் வாங்க போகிற, தி ஃபைலிங் would have been less if you had dealt with it in time. Now there is an additional filing for postponing the matter. அதனால் சும்மா கஷ்டமாக இருக்குது, டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால அது இன்டீரியர் அடியிலேயே இருக்கட்டும், பாட்டம் ஆஃப் த ஹீப்லேயே இருக்கட்டும்னு விட்டு வைக்கப்படாது. அதுக்காச்சு நமக்காச்சு பார்த்து விடான்னு பார்க்க வேண்டியதுதான். லைஃப்பில் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் டேக் தி புல் பை தி ஹார்ன்ஸ் ஆஸ் த ஃபேஸ் கோஸ். அப்படி தான் பண்ணமே தவிர, கஷ்டமாக இருக்குது நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னு போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் இன்னெவிட்டபிள் சாரோஸ். அது எது கஷ்டத்தை கொடுக்க போகிறதோ, நீ போஸ்ட்போன் பண்ணுறதுனால அது ஜாயாக மாற போகிறதுனா பை ஆல் மீன்ஸ் கோ ஆன் போஸ்ட்போனிங். தட் இஸ் த சொல்யூஷன் டு தி ப்ராப்ளம்னு சொன்னாக்க, தட் இஸ் நாட் த சொல்யூஷன் டு தி ப்ராப்ளம். தி ப்ராப்ளம் ஒன்லி கெட்ஸ் அக்ரவேட்டட். இன் ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸ் சொன்னாக்க, நீ இன்றைக்கி கட்ட வேண்டிய ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கட்டலை, 10 நாள் தள்ளி போனால் ஒவ்வொரு நாளும் இட்ஸ் கோயிங் டு அட்ராக்ட் அடிஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட். அவ்வளவுதான். ஏதோ ஒரு தேதியில் ஒரு ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணி டேக்ஸை கட்ட மாட்டேன்னாக்க அப்புறம் பெனால்ட்டி போட போகிறான். ஒரு மாதம் டிலேக்கு 1000 ரூபா பெனால்ட்டி, 5000 ரூபா பெனால்ட்டி ஏதோ ஒன்று போட போகிறான். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு எண்ட் அப் பேயிங் மோர் அல்டிமேட்லி. இஃப் யூ பே இட் இன் டைம், யுவர் இன்சிடென்ஸ் இஸ் லோயர். இஃப் யூ பே இட் அட் அ லேட்டர் டேட், யூ ஆர் ஒன்லி இன்கரிங் அ கிரேட்டர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அது மாதிரி தான் எல்லா விஷயங்களும் அப்படி தான். இன்னெவிட்டபிள் சாரோஸ் டூ நாட் பிகம் ஜாய்ஸ் பை போஸ்ட்போன்மெண்ட். அதனால் இப்போ தேரை நிறுத்தினா வனவாசங்கிறது ஈவன் அஸ்யூமிங் தட் இட் இஸ் அ சாரோ.
அந்த வனவாசத்தை அனுஷ்டிச்சே ஆகணுங்கிற போது அதை நீ தள்ளி போட்டதுனால அது ஒன்றும் சந்தோஷமாக மாற போகிறதில்ல. இப்போ தசரதற்காக நிறுத்துறேன்னா இன்னும் தசரதனுடைய துக்கம் ஜாஸ்தியாக போகும். அதனால் எது ரொம்ப சிரமமான விஷயமோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தட் யூ டீல் வித் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் ஃபஸ்ட், ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் சைக்கலாஜிக்கலி யூ கிராஸ் தட் பேரியர். அப்புறமா ஈஸியாக இருக்கிறது ஈஸியாக தாண்டிட்டு போயிடலாம். இது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் டு ப்ராப்ளம் சால்விங். இதை சுவாமி வாக்கால் சொல்லி கொடுத்துருக்காள். சிரம் துக்கஸ்ய பாபிஷ்டம் இதி ராமஸ்தமப்ரவீத். தசரதரை மந்திரிகள்லாம் திருப்பி அழைச்சின்னு வந்தாளாம். எமிச்சேத் புனராயாந்தம் நதம் தூரம் அனுவ்ரஜேத். யார் திரும்பி வரணும், மங்களகரமாக திரும்பி வரணும்னு நாம் நினைக்கிறோமோ அவளை ரொம்ப தூரம் போய் வழி அனுப்பப்படாதுன்னு ஒரு நியாயம். அந்த நியாயத்தை காட்டி ராமன் திரும்பி வரணும்னா நீங்கள் ரொம்ப தூரம் போய் வழி அனுப்பாதுங்கன்னு தசரதை சொல்லி ராமன் திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக திருப்பி அழைச்சின்னு வந்தாள்னு சொல்லி இன்றைக்கி நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 45வது சர்க்கம். நடுவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்கிறது இருக்குது. சொல்லிவிட்டு 45 ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு சர்க்கம். அது எங்கள் பெரியவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிரியமான சர்க்கம். அதுக்கு மேலே குஹ சங்கமம். சுவாமி எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போய் சேர்க்குறாரோ நாளைக்கு எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. ஆஸ் ஏ செட் ஏழியர் இன்றைக்கி ஆஃப் வாட்டர் மார்க் 50 நாள் இன்றைக்கி இதோட பூர்த்தியாகிறது. சுவாமி மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய தினங்களில் இன்னைக்கு மட்டும் நடந்து சுவாமி தான் நடத்தி கொடுக்குறார். அதே மாதிரி ஸ்வச்சம் இருக்கக்கூடிய ராமாயணத்தையும் சுவாமி நடத்தி கொடுக்குறோம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ஐயி சுமனஸ்ஸு மனஸ்ஸு 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 மனோகர காந்தியுதே ஸ்ருத ரஜனீ 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 ரஜனீகரவக்திரவృతే சுனயன விப்ரமர பிரமர 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 பிரமராதிபதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைனசுதே பாபபவதாபபர கோபசமனார்த்தாஸ்வாசகர பாசமிருதுஹாசருச்சிரஸ்யம் ரோகஜய போகபயவேகஹரமேகம் வாதபுரநாதமிமமாதனுஹ்தப்ஜே கல்யாணரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்வாதிதிவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் ய கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயணபராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय संयमीन्द्राय मङ्गलं काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. श्री सद्गुरुस्वामिनः जय. आञ्जनेयस्वामिनः जय. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम. क्षमस्व रघुनन्दन क्षमस्व गुरुसत्तम.
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ.